chief guests, teachers, parents, and my dear friends. I am Abhiru. And I am Rajvika. We heartily welcome you all to our school's 11th annual day function. Today is very special day for all of us. We gather here to celebrate the talent, achievements, and hard work of our students. For us, today is full of excitement, but for our parents, it is the moment of pride, and for our teachers, it is the result of their hard work and patience. This day is a special occasion where celebration, culture, and creativity come together on the stage. Now, with great honor and respect, we request our respected Primrose directors, Naveen Mekala Garu and Mamta Madam, Jaya Ramulu Garu and Varlakshmi Garu. We kindly request for Naveen sir's parents Jaya Ramulu Garu and Varlakshmi Garu onto the stage. ఆడియో అందరిని చూసుకుంటూ మాట్లాడు ఓకే Parents, please clap for him. He started his teaching career as math teacher in Potuluru, Andhra Pradesh Residential School in Adilabad district. After that, he worked in Andhra Pradesh Residential School, Lingampalli, Medak district for 6 years as a science teacher. In this school, he taught our beloved principal Naveen sir. He was Naveen sir's 8th, 9th and 10th science teacher. Sri Sridhar Rao Garu got promotion in 1997 and worked as a chemistry lecturer in Andhra Pradesh Residential Junior College in Kodiganahalli, Anantapur district. Then he worked in various residential junior colleges. Finally, he retired in Gandhari Tribal College as a chemistry lecturer. Now, I would ask our principal to speak a few words about his teacher. Good afternoon, everyone. Are you all settled? Children, please sit down. Someone is running there. Hello, children, sit down. First, sit down, all of you. The second row is reserved for us and for my sir. So you all need to vacate in 5 minutes. Okay? Actually, the best way is from there, after 10th row. This is a bad view, actually. Okay? And the first row is reserved for the parents. If their program is next, then they should come and take a video, but not the children. So you all need to vacate, especially this first row and second row. Okay? Thank you. So I am little nervous because my sir is sitting here. So actually I didn't prepare anything, but I'll tell few words from my heart in Telugu, Hindi, English. Maybe I will not use Hindi, but Telugu and English. Okay. మీరు విన్నారా సార్ గురించి చెప్పింది పాప? Did you listen? So he is a science teacher, worked in government residential schools. Do you know government residential schools, any one of you?
government residential schools. I studied in that kind of school. My dad is a government teacher, but వాళ్ళకి టీచర్లకి గవర్నమెంట్ టీచర్లకు తెలుసు బెస్ట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అని. డిస్ట్రిక్ట్కి ఒకటే స్కూల్ ఉండేది, మా డిస్ట్రిక్ట్కి ఒకటే స్కూల్ బాయ్స్కి. అది మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్లో లింగంపల్లి అనే ఊర్లో ఉంది. సో ఐ జాయిన్ దేర్ ఇన్ 5th grade. 5th to 10th 5 years I studied there only continuously. So it's a hostel. So we used to wake up at 5 o'clock, sleep, go to bed at 9 o'clock. And all our teachers also used to stay in the quarters in the same campus. So it's like actually if you take it nowadays schools, it's like an international school campus. Some 20 to 30 acres, quarters for the teachers. We have classrooms, we have a hostel building, we have a mess building, we have everything. Okay. Only thing is the quality of food and other things are not that great. But the quality of the teachers, fantastic. Quality of the teachers. I feel that nowadays also we are not getting that kind of teachers. And the dedication, too much dedication. They will not, as a teacher, government teacher, they don't get too much. And especially residential hostel, they should stay away from their families. They should stay in the quarters. Sometimes they get, they can bring their children and wife also. But very few teachers used to get like that. They used to stay 24 hours in the school, used to work for us 24 hours. So there I met Sridhar Rao sir, 8th, 9th, 10th, my science teacher, my favorite science teacher, my favorite chemistry. I learned whatever, chemistry. I like chemistry very much. I learned all those things from him only. The way he sees, the way he teaches and everything. So few incidents I want to share with you. The first incident is, he used to take us to science fairs. మమ్మల్ని అందరినీ సైన్స్ ఫేర్స్కి తీసుకెళ్ళేవాడు. చాలా ఇష్టం సార్కి. సైన్స్ ఫేర్ తీసుకెళ్ళాలి, ప్రైజెస్ తీసుకురావాలి మనం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అని. ఒక 2-3 రైటర్స్ ఉండేవాళ్ళు సార్కి. అంటే బాగా రైటింగ్ చేసేవాళ్ళు. అన్ని బోర్డ్స్ తయారు చేయించేవాడు, చార్ట్స్ తయారు చేయించేవాడు. ఒక 2-3 బాగా మాట్లాడే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. అందరినీ ప్రతి ఒక్కరిని ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో వాళ్ళ ఏ ఫీల్డ్ అయితే వీడు బాగా చేయగలుగుతాడు వాడిని పెట్టుకొని వాళ్ళందరినీ సైన్స్ ఫేర్ తీసుకెళ్ళేవాడు. నా ఫస్ట్ సైన్స్ ఫేర్ సంగారెడ్డిలో, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్లో సంగారెడ్డి సైన్స్ ఫేర్. నాకు సార్ కట్టె పుల్లలు ఇచ్చాడు, సైకిల్ పుల్లలు ఇచ్చాడు. ఇదే నీ ప్రాజెక్ట్ రా అన్నాడు. సార్ సైకిల్ పుల్లలు కట్టె పుల్లలు ప్రాజెక్ట్ ఏందని అడిగాను. అంటే సైకిల్ పుల్లలు 10s, కట్టె పుల్లలు 1s, మల్టిప్లికేషన్ ఒక 2 సైకిల్ పుల్లలు పెట్టి 1 కట్టె పుల్ల పెడితే సైకిల్ పుల్ల కట్టె పుల్ల వస్తే 10, 2 సైకిల్ పుల్ల వస్తే 100, కట్టె పుల్ల వస్తే 1. అంటే 1 into 1, 10 into 1, 10 into 10. సో అదన్నీ చెప్పాడు. నేను అంతా నేర్చేసుకున్నా, మెమరైజ్ చేసుకున్నా ఎలా చెప్పాలని. అప్పుడే కలెక్టర్ వచ్చాడు, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. చూద్దామని సైన్స్ ఫేర్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ సైన్స్ ఫేర్స్కి అన్నిటికీ కలెక్టర్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ప్రైవేట్ దానికి రారు కానీ గవర్నమెంట్ వాడికి అందరికి వస్తారు. సో ఆ గవర్నమెంట్ కలెక్టర్ వచ్చారు, గార్గ్, మిస్టర్ గార్గ్. నాకు ఫుల్ పేరు గుర్తులేదు, గార్గ్ అని గుర్తుంది. ఆయన వచ్చాడు. ఆయన వస్తే ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఎంతో ఉంటాయి కదా, చాలా స్కూల్స్ నుంచి ఉంటాయి. నా దగ్గర ఆగుతలేదు. నేను సార్ సార్ అని పిలిచాను. పిలిచి ఆ కట్టెపుల్ల గురించి 1s, 10s గురించి అన్ని తెలుగులో చెప్పాను. తెలుగు చెప్తే ఆ పక్కకున్న ఆయన ఒక ఆయన అడిగాడు, దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటయ్యా అని. నేను టక్కున సార్ పిల్లల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించవచ్చు, గుణింతాలు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నేర్పించవచ్చు, అసలు మ్యాథ్ అంటే భయాన్ని పొడగొట్టచ్చు, ఎందుకంటే ఆట ద్వారా నేర్పిస్తున్నాం కదా అని చెప్పా. మా సార్ పక్కనే ఉన్నాడు అప్పుడు. సార్ గుర్తుందో లేదో. అందరు వెళ్ళిపోయాక నన్ను వచ్చి మెచ్చుకున్నాడు. అరే నేను ఆ పాయింట్ చెప్పలే కదరా నీకు ఎలా చేసావని. అది దానికి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అన్నీ కలిపి నాకు అర్థమై నేను చెప్పాను. అది నా ఫస్ట్ సైన్స్ ఫేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మై సార్. తర్వాత సెకండ్ సైన్స్ ఫేర్ అప్పుడు నేను 7th, 8th ఉన్నాను. కానీ అప్పుడు మాకు సైన్స్ చెప్పట్లేదు. యాక్చువల్లీ 8th, 9th నేను చెప్పాడు. 8th కావచ్చు. నేను అప్పుడు హత్నూరా సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడు, నాకు గుర్తులేదు ఆ ప్రాజెక్ట్. కానీ స్పీచ్ కోసం వాళ్ళు 1 o'clock స్పీచ్కి రెడీ కావాలని 9 o'clock టాపిక్ ఇచ్చారు మార్నింగ్. స్పీచ్ దేని టాపిక్ ఏంటంటే సహజ వనరులు, వాటి ప్రాముఖ్యత. అంతా తెలుగు మీడియం కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో టక్కున రాదు.
సహజ వనరులు, వాటి ప్రాముఖ్యత, అది టాపిక్ తెలుగులో. సో నాకు రాదు యాక్చువల్గా. తుక్కప్ప అని మా సీనియర్ ఉండేవాడు, సార్ వాళ్ళ శిష్యుడు మా అందరి లెక్కనే. ఆయన పిలిచి అరే టాపిక్ మీద ఒక 2 పేజెస్ తయారు చేయరా అని చెప్పి టకా 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 తయారు చేసి ఇచ్చేసాడు. ఆయన 10th క్లాస్ అప్పట్లో, నేను అప్పుడు 7th or 8th ఉన్నా. ఆ టాపిక్ మొత్తం మెమరైజ్ చేసుకున్నా 2 hours. వెళ్ళి అందరి టీచర్లు కింద కూర్చొని ఉన్నారు, యాక్చువల్గా చైర్స్ లేవు మాకు అప్పుడు. నిల్చొని నేను చెప్పాను, అందరు సార్ కూడా అందరు కిందనే కూర్చొని ఉన్నారు. అనర్గళంగా తెలుగులో స్పీచ్ మొత్తం ఇచ్చాం. అందరు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వీడికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తున్నారు, కానీ సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంకొక అమ్మాయి మెదక్ స్కూల్ నుంచి వచ్చి, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వచ్చి, ఆమె చార్ట్స్ కూడా ప్రదర్శించింది. సో చార్ట్స్ కొన్ని మార్కులు ఉండడం వల్ల నాకు కొన్ని మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి, సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. అయినా మా సార్ వచ్చి నువ్వే బాగా చెప్పారు వాళ్ళకన్నా అందరికన్నా అని చెప్పారు. అది నా సెకండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్తో. అంటే ఒక విద్యార్థిని అంచెలంచెలుగా ఎలా పెంపొందించాలి, ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి అనేది. తర్వాత ఆయన మాకు సార్ కన్నా ఎక్కువ ఒక తండ్రి రోల్ ప్లే చేసేవాడు. ఎందుకు తండ్రి రోల్ అంటే ఆయన మా అందరికీ భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్చుకోమనేవాడు. అందుకే మీకు భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్పిస్తున్నా మీ పిల్లలు. అది నాకు సార్ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్. ఎందుకంటే ఇది ఉచ్చారణ రావాలి, మన తెలుగు, మన సంస్కృతి, మన హిందూ సంస్కృతి ఉండాలని అందరికీ భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్పించాలని చెప్పాడు. సో మేము కూడా నేర్చుకునేవాళ్ళం. నేను అంత బాగా చెప్పకపోయేటోని భగవద్గీత. మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది బాగా చెప్పేవాళ్ళు, కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళారు, ప్రైజెస్ వచ్చాయి వాటికి అన్నింటిలో. తర్వాత ఈ సార్ టీచర్ పోస్ట్ నుంచి పేరెంట్ పోస్ట్కి వెళ్ళేవాడు. ఎప్పటికీ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. మా స్కూల్లో లాల్ సింగ్ అనే ఒకడు ఉండేవాడు, ట్రైబల్ స్టూడెంట్, కానీ బాగా చదివేవాడు. అట్లాంటి వాళ్ళందరినీ పట్టుకొని వాళ్ళందరికీ వాడికి పెన్ను కూడా కొనుక్కోవడానికి ఉండకపోయేది. 1-2 సార్లు పెన్ను కూడా కొనిచ్చినట్టు నాకు గుర్తు. సారే కొనిచ్చేవాడు, సార్ డబ్బులు పెట్టి కొనిచ్చేవాడు. వాడిప్పుడు అమెరికాలో, యూఎస్లో, టెక్సస్లో జాబ్ చేస్తున్నాడు. సార్కి ఏదో పెద్ద గిఫ్ట్ కూడా పంపించాడని విన్నది. సో ఎందుకంటే వాడు అట్లాంటి రూరల్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ సార్లే మాకు పిల్లర్స్, ఈ సార్లే మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, మమ్మల్ని స్టెప్స్ ఎక్కించేవాళ్ళు. నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా మా నాన్నగారు టీచర్ కాబట్టి కొంచెం చేసేవాళ్ళు. ఇంకా చాలామంది రూరల్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా నుంచి ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు. వాళ్ళందరూ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ టీచర్స్, నాట్ ఓన్లీ శ్రీధర్ రావు, లాట్ ఆఫ్ గుడ్ టీచర్స్ ఇన్ మై స్కూల్. బట్ స్పెషల్లీ నాకు ఈసారి మీకు తెలుసు, లాస్ట్ ఇయర్ 2 years బ్యాక్ నేను మా చంద్రశేఖర్ సార్ అని మ్యాథ్స్ సార్ని పిలిపించాను. తర్వాత నా అనదర్ ఫేవరెట్ సార్ సైన్స్ సార్, అందుకోసం సార్ని పిలిచాను. థర్డ్ దాంట్లో సైన్స్ ఫేర్లో జ్యోతి పబ్లిక్ స్కూల్ అని రామచంద్రపురంలో ఉండేది. అక్కడికి వెళ్ళాం మేమందరం. ఒక 3-4 సైన్స్ టీచర్లు వచ్చారు, వంట వాళ్ళు వచ్చారు, అందరూ వచ్చారు. 2 days ఏమో ఉన్నాము. అందరు టీచర్లు నైట్ 9 కాగానే మేము వెళ్తున్నాము మా చుట్టాల ఇంటికి, అక్కడ పడుకొని మళ్ళీ పొద్దున వస్తామని కంఫర్ట్ ఉంటుంది కదా, అందుకోసం వెళ్ళిపోయారు. మాకు ఒక క్లాస్ రూమ్ ఇచ్చారు జ్యోతి స్కూల్లో పడుకోవడానికి, వండుకోవడానికి అక్కడ పక్కకి ఏదో ఇచ్చారు, వండారు, తిన్నాం. మాతోనే తిన్నాడు సార్. నేను అనుకున్న సార్ కూడా వెళ్ళిపోతాడేమో చుట్టాల ఇంటికని, మాతోనే పక్కన పడుకున్నాడు. ఆ రోజు అర్థమైంది. ఆయన అడిగారు, సార్ మీరు పోవట్లేదా సార్ అంటే, మీరు అందరూ ఉండగా నేను ఎట్లా పోతున్నాను అన్నట్టు అన్నాడు. సో మాతోని ఉండి ఒక తండ్రి లెక్క మమ్మల్ని ఉంచి మమ్మల్ని చూసేవాడు. సైన్స్ ఫేర్ అంతా అయిపోయింది. అక్కడ రామచంద్రపురంలో జ్యోతి థియేటర్ అని ఉంటుండే. మాకు సినిమాలు చూడడం తక్కువ, అప్పట్లో షోకి ఏముంటుండే, ఒక సినిమా చూడడమే ఉంటుండే. ఈ ఫోన్లు ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ యాప్స్ ఏం లేవు కదా, ఒక మూవీ చూడడం, అది థియేటర్లో చూడడం. సో మా సార్ని అడిగాం, సార్ సినిమాకి వెళ్దాం సార్, సినిమాకి వెళ్దాం సార్. ఏదో ధైర్యం చేసి నన్నో ఎవరితోనో అడిపించారు. అడిగా మొత్తం మీద. సార్ కోప్పడ్డాడు, సినిమా ఏంద్రా అది ఇది అని కోప్పడ్డాడు, అది చేశాడు. మళ్ళీ కొద్దిసేపు అలిగాడు మా మీద. అలుగుతాడు మా సార్ మా మీద, అంటే తండ్రి లెక్క అలుగుతాడు. అలిగి బయటకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఏమనుకున్నాడేమో వచ్చాడు. వచ్చి సరే వెళ్దాం నడవండి, ఏదో అలా నడవండి అని తిట్టాడు. తిట్టి అందరు తీసుకొని వెళ్ళాడు. అందరికి మరి డబ్బులు ఆయనే పెట్టుకొని ఉంటాడు కదా, మా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడి. అది కొంచెం నరేష్ సినిమా ఏదో కొంచెం కామెడీ, డిఫరెంట్ కామెడీ ఉండే, బాగా లేకుండే యాక్చువల్గా. అయినా ఆయన మమ్మల్ని అందరినీ ప్రశాంతం కూర్చోడు. ఆయనకు అలాంటివి చూపిస్తుంటే చిరాకేస్తుంది సార్కి. చూసినా సరే వీళ్ళు ఏదో పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు, వీళ్ళకి తెలిసి తెలియక నీవు వదిలేశాడు. మూవీ అంతా అయిపోయాక ఇప్పుడు సంతోషమా అని చెప్పి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పడుకోబెట్టి నెక్స్ట్ డే మేము లారీలో వెళ్ళాం మా స్కూల్కి. లారీలో వెనక ఎక్కి, అంటే అప్పట్లో అలాంటి ఉంటుండే, బస్ దొరకలే, లారీలో ఎక్కిపోయాం. లారీలో వెనక సైడ్ సార్ కూడా మాతోనే కూర్చున్నాడు నాకు తెలిసి. ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ అందరం పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాం. ఓకే, అసలు వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ దిస్ మై గురు, మై సైన్స్ టీచర్, మై ఫాదర్, అనదర్ ఫాదర్, డెఫినెట్లీ
కరెక్ట్. సో ఆ సార్ని ఈరోజు నేను కొంచెం గౌరవించాలనుకుంటున్నాను. నా తరపున చిన్న గౌరవం అంతే. అలాంటి టీచర్లకు ఎంత చేసినా తక్కువే. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి టీచర్ దొరకడం చాలా కష్టం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కొందరు టీచర్లు 1 year పని చేస్తారు, జంప్ చేస్తారు ఒక 2,000 ఎక్కువ. కానీ గవర్నమెంట్ టీచర్స్ డెడికేటెడ్గా పనిచేసేవాళ్ళు. ఆయనకు ఎంతోమంది ప్రియ శిష్యుల్లో మేబీ నేను ఒక్కని కావచ్చు. ఒక 10,000 మంది శిష్యులకు చెప్పి ఉంటాడేమో ఆయన కెరీర్ మొత్తంలో. దాంట్లో నేను నాలాంటి వాళ్ళు ఆయన ఎంతమంది గుర్తుపెట్టుకొని ఉంటారు. యాక్చువల్గా మర్చిపోతాం, మన బిజీలో పడి మనం మర్చిపోతాం. నేను కూడా మర్చిపోయాను ఇన్ని సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు కుదుటపడ్డ ఆయన ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది. నేను టీచింగ్ చేస్తుంటే నేను ఒక టీచర్గానే గర్వపడతాను. నేను ఒక ప్రిన్సిపాల్గా, ఒక డైరెక్టర్గా, ఒక ఓనర్గా గర్వపడ, ఒక సార్గానే, టీచర్గానే గర్వపడతా. ఇన్ని కష్టాలు నేను చూస్తుంటే, ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లోనే నేను ఇంత కష్టపడుతుంటే ఆయన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎంత కష్టపడి ఎంత చేసి ఉంటాడు అని నాకు గుర్తొస్తే అప్పుడు వాళ్ళని పిలిపియాలి, వాళ్ళని గౌరవించాలనిపించింది. మాట్లాడుతూ ఉండే వాళ్ళం ఫోన్లో, కానీ తీసుకొచ్చి ఇంతమంది కూడా సన్మానిస్తే ఒక ఆనందం నాకు. సో అందుకోసం సార్ని పిలిచాను. ఇప్పుడు మా నుంచి ఒక చిరు సత్కారం సార్కి. ప్లీజ్ గివ్ ఎ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. Now, I would request our principal sir to honor our chief guest. Now, I would request our Sridhar Sir Garu to speak a few words. మీరు విన్నారా సార్ గురించి చెప్పింది పాప? డిడ్ యూ లిసన్? సో హీఈస్ ఎ సైన్స్ టీచర్, వర్క్డ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. డూ యూ నో గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. I studied in that kind of school. My dad is a government teacher, బట్ వాళ్ళకి టీచర్లకి, గవర్నమెంట్ టీచర్లకు తెలుసు బెస్ట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అని. డిస్ట్రిక్ట్కి ఒకటే స్కూల్ ఉండేది, మా డిస్ట్రిక్ట్కి ఒకటే స్కూల్ బాయ్స్కి. అది మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్లో లింగంపల్లి అనే ఊర్లో ఉంది. సో ఐ జాయిన్ దేర్ ఇన్ 5th grade. 5th to 10th 5 years I studied there only continuously. So it's a hostel. So we used to wake up at 5 o'clock, sleep, go to bed at 9 o'clock. And all our teachers also used to stay in the quarters in the same campus. So it's like actually if you take it nowadays schools, it's like an international school campus. Some 20 to 30 acres, quarters for the teachers. We have classrooms, we have a hostel building, we have a mess building, we have everything. Okay. Only thing is the quality of food and other things are not that great. But the quality of the teachers, fantastic. Quality of the teachers. I feel that nowadays also we are not getting that kind of teachers. And the dedication, too much dedication. They will not, as a teacher, government teacher, they don't get too much. And especially residential hostel, they should stay away from their families. They should stay in the quarters. Sometimes they get, they can bring their children and wife also. But very few teachers used to get like that. They used to stay 24 hours in the school, used to work for us 24 hours. So
There I met Sridhar Rao sir, 8th, 9th, 10th, my science teacher, my favorite science teacher, my favorite chemistry. I learned whatever, chemistry. I like chemistry very much. I learned all those things from him only. The way he sees, the way he teaches and everything. So few incidents I want to share with you. The first incident is, he used to take us to science fairs. మమ్మల్ని అందరినీ సైన్స్ ఫేర్స్కి తీసుకెళ్ళేవాడు. చాలా ఇష్టం సార్కి. సైన్స్ ఫేర్ తీసుకెళ్ళాలి, ప్రైజెస్ తీసుకురావాలి మనం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అని. ఒక 2-3 రైటర్స్ ఉండేవాళ్ళు సార్కి. అంటే బాగా రైటింగ్ చేసేవాళ్ళు. అన్ని బోర్డ్స్ తయారు చేయించేవాడు, చార్ట్స్ తయారు చేయించేవాడు. ఒక 2-3 బాగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. అందరినీ, ప్రతి ఒక్కరిని ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో వాళ్ళ ఏ ఫీల్డ్ అయితే వీడు బాగా చేయగలుగుతాడు వాడిని పెట్టుకొని వాళ్ళందరినీ సైన్స్ ఫేర్ తీసుకెళ్ళేవాడు. నా ఫస్ట్ సైన్స్ ఫేర్ సంగారెడ్డిలో, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్లో సంగారెడ్డి సైన్స్ ఫేర్. నాకు సార్ కట్టె పుల్లలు ఇచ్చాడు, సైకిల్ పుల్లలు ఇచ్చాడు. ఇదే నీ ప్రాజెక్ట్ రా అన్నాడు. సార్ సైకిల్ పుల్లలు కట్టె పుల్లలు ప్రాజెక్ట్ ఏందని అడిగా. అంటే సైకిల్ పుల్లలు 10s, కట్టె పుల్లలు 1s, మల్టిప్లికేషన్ ఒక 2 సైకిల్ పుల్లలు పెట్టి 1 కట్టె పుల్ల పెడితే సైకిల్ పుల్ల కట్టె పుల్ల వస్తే 10, 2 సైకిల్ పుల్లలు వస్తే 100, కట్టె పుల్ల వస్తే 1. అంటే 1 × 1, 10 × 1, 10 × 10. సో అదన్నీ చెప్పాడు. నేను అంతా నేర్చేసుకున్నా, మెమరైజ్ చేసుకున్నా ఎలా చెప్పాలని. అప్పుడే కలెక్టర్ వచ్చాడు, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. చూద్దామని సైన్స్ ఫేర్. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ సైన్స్ ఫేర్స్ అన్నిటికీ కలెక్టర్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ప్రైవేట్ దానికి రారు, కానీ గవర్నమెంట్ వాడికి అందరికి వస్తారు. సో ఆ గవర్నమెంట్ కలెక్టర్ వచ్చారు, గార్గ్, మిస్టర్ గార్గ్. నాకు ఫుల్ పేరు గుర్తులేదు, గార్గ్ అని గుర్తుంది. ఆయన వచ్చాడు. ఆయన వస్తే ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఎంతో ఉంటాయి కదా, చాలా స్కూల్స్ నుంచి ఉంటాయి. నా దగ్గర ఆగుతలేదు. నేను సార్ అని పిలిచాను. పిలిచి ఆ కట్టె పుల్లల గురించి 1s, 10s గురించి అన్ని తెలుగులో చెప్పాను. తెలుగులో చెప్తే ఆ పక్కకున్న ఒక ఆయన అడిగాడు, దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటయ్యా అని. నేను టక్కున, సార్ పిల్లల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించవచ్చు, గుణింతాలు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నేర్పించవచ్చు, అసలు మ్యాథ్ అంటే భయాన్ని పొడగొట్టచ్చు, ఎందుకంటే ఆట ద్వారా నేర్పిస్తున్నాం కదా అని చెప్పా. మా సార్ పక్కనే ఉన్నాడు అప్పుడు. సార్ గుర్తుందో లేదో. అందరు వెళ్ళిపోయాక నన్ను వచ్చి మెచ్చుకున్నాడు. అరే నేను ఆ పాయింట్ చెప్పలే కదరా నీకు, ఎలా చేసావని. అది దానికి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అన్నీ కలిపి నాకు అర్థమై నేను చెప్పాను. అది నా ఫస్ట్ సైన్స్ ఫేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మై సార్. తర్వాత సెకండ్ సైన్స్ ఫేర్ అప్పుడు నేను 7th, 8th ఉన్నాను. కానీ అప్పుడు మాకు సైన్స్ చెప్పట్లేదు. యాక్చువల్లీ 8th, 9th నేను చెప్పాడు. 8th కావచ్చు నేను అప్పుడు. హత్నూరా సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి వెళ్ళాం. అక్కడ ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాడు, నాకు గుర్తులేదు ఆ ప్రాజెక్ట్. కానీ స్పీచ్ కోసం వాళ్ళు 1 o'clock స్పీచ్కి రెడీ కావాలని 9 o'clock టాపిక్ ఇచ్చారు మార్నింగ్. స్పీచ్ దేని టాపిక్ ఏంటంటే సహజ వనరులు, వాటి ప్రాముఖ్యత. అంతా తెలుగు మీడియం కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో టక్కున రాదు. సహజ వనరులు, వాటి ప్రాముఖ్యత, అది టాపిక్ తెలుగులో. సో నాకు రాదు యాక్చువల్గా. తుక్కప్ప అని మా సీనియర్ ఉండేవాడు, సార్ వాళ్ళ శిష్యుడు మా అందరి లెక్కనే. ఆయన పిలిచి, అరే టాపిక్ మీద ఒక 2 pages తయారు చేయరా అని చెప్పి టక తయారు చేసి ఇచ్చేసాడు. ఆయన 10th క్లాస్ అప్పట్లో. నేను అప్పుడు 7th, 8th ఉన్నా. ఆ టాపిక్ మొత్తం మెమరైజ్ చేసుకున్నా 2 hours. వెళ్ళి అందరు టీచర్లు కింద కూర్చొని ఉన్నారు. యాక్చువల్గా చైర్స్ లేవు మాకు అప్పుడు. నిల్చొని నేను చెప్పాను, సార్ కూడా అందరు కిందనే కూర్చొని ఉన్నారు. అనర్గళంగా తెలుగులో స్పీచ్ మొత్తం ఇచ్చా. అందరు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వీడికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తున్నారు, కానీ సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇంకొక అమ్మాయి మెదక్ స్కూల్ నుంచి వచ్చి, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వచ్చి, ఆమె చార్ట్స్ కూడా ప్రదర్శించింది. సో చార్ట్స్ కొన్ని మార్కులు ఉండడం వల్ల నాకు కొన్ని మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి, సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. అయినా మా సార్ వచ్చి నువ్వే బాగా చెప్పారు వాళ్ళకన్నా అందరికన్నా అని చెప్పారు. అది నా సెకండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్తో. అంటే ఒక విద్యార్థిని అంచెలంచెలుగా ఎలా పెంపొందించాలి, ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి అనేది. తర్వాత ఆయన మాకు సార్ కన్నా ఎక్కువ ఒక తండ్రి రోల్ ప్లే చేసేవాడు. ఎందుకు తండ్రి రోల్ అంటే, ఆయన మా అందరికీ భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్చుకోమనేవాడు. అందుకే మీకు భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్పిస్తున్నా మీ పిల్లలకి. అది నాకు సార్ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్. ఎందుకంటే ఇది ఉచ్చారణ రావాలి, మన తెలుగు, మన సంస్కృతి, మన హిందూ సంస్కృతి ఉండాలని అందరికీ భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్పించాలని చెప్పాడు. సో మేము కూడా నేర్చుకునేవాళ్ళం. నేను అంత బాగా చెప్పకపోయేటోని భగవద్గీత. మా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది బాగా చెప్పేవాళ్ళు, కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళారు, ప్రైజెస్ వచ్చాయి వాటికి అన్నింటిలో. తర్వాత ఈ సార్ టీచర్ పోస్ట్ నుంచి పేరెంట్ పోస్ట్కి వెళ్ళేవాడు. ఎప్పటికీ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. మా స్కూల్లో లాల్ సింగ్ అనే ఒకడు ఉండేవాడు.
ట్రైబల్ స్టూడెంట్, కానీ బాగా చదివేవాడు. అట్లాంటి వాళ్ళందరినీ పట్టుకొని వాళ్ళందరికీ వాడికి పెన్ను కూడా కొనుక్కోవడానికి ఉండకపోయేది. 1-2 సార్లు పెన్ను కూడా కొనిచ్చినట్టు నాకు గుర్తు. సారే కొనిచ్చేవాడు, సార్ డబ్బులు పెట్టి కొనిచ్చేవాడు. వాడు ఇప్పుడు అమెరికాలో యూఎస్లో టెక్సస్లో జాబ్ చేస్తున్నాడు. సార్కి ఏదో పెద్ద గిఫ్ట్ కూడా పంపించాడని విన్నది. సో ఎందుకంటే వాడు అట్లాంటి రూరల్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ సార్లే మాకు పిల్లర్స్, ఈ సార్లే మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, మమ్మల్ని స్టెప్స్ ఎక్కించేవాళ్ళు. నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా మా నాన్నగారు టీచర్ కాబట్టి కొంచెం చేసేవాళ్ళు. ఇంకా చాలామంది రూరల్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా నుంచి ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు. వాళ్ళందరూ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ టీచర్స్, నాట్ ఓన్లీ శ్రీధర్ రావు, లాట్ ఆఫ్ గుడ్ టీచర్స్ ఇన్ మై స్కూల్. బట్ స్పెషల్లీ నాకు ఈసారి మీకు తెలుసు, లాస్ట్ ఇయర్ 2 years బ్యాక్ నేను మా చంద్రశేఖర్ సార్ అని మ్యాథ్స్ సార్ని పిలిపించాను. తర్వాత నా అనదర్ ఫేవరెట్ సార్ సైన్స్ సార్, అందుకోసం సార్ని పిలిచాను. థర్డ్ దాంట్లో సైన్స్ ఫేర్లో జ్యోతి పబ్లిక్ స్కూల్ అని రామచంద్రపురంలో ఉండేది. అక్కడికి వెళ్ళాం మేమందరం. ఒక 3-4 సైన్స్ టీచర్లు వచ్చారు, వంట వాళ్ళు వచ్చారు, అందరూ వచ్చారు. 2 days ఏమో ఉన్నాము. అందరు టీచర్లు నైట్ 9 కాగానే మేము వెళ్తున్నాము మా చుట్టాల ఇంటికి, అక్కడ పడుకొని మళ్ళీ పొద్దున వస్తామని కంఫర్ట్ ఉంటుంది కదా, అందుకోసం వెళ్ళిపోయారు. మాకు ఒక క్లాస్ రూమ్ ఇచ్చారు జ్యోతి స్కూల్లో పడుకోవడానికి, వండుకోవడానికి అక్కడ పక్కకి ఏదో ఇచ్చారు, వండారు, తిన్నాం. మాతోనే తిన్నాడు సార్. నేను అనుకున్న సార్ కూడా వెళ్ళిపోతాడేమో చుట్టాల ఇంటికి, మాతోనే పక్కన పడుకున్నాడు. ఆ రోజు అర్థమైంది. ఆయన అడిగారు, సార్ మీరు పోవట్లేదా సార్ అంటే, మీరు అందరూ ఉండగా నేను ఎట్లా పోతున్నాను అన్నట్టు అన్నాడు. సో మాతోని ఉండి ఒక తండ్రి లెక్క మమ్మల్ని ఉంచి మమ్మల్ని చూసేవాడు. సైన్స్ ఫేర్ అంతా అయిపోయింది. అక్కడ రామచంద్రపురంలో జ్యోతి థియేటర్ అని ఉంటుండే. మాకు సినిమాలు చూడడం తక్కువ, అప్పట్లో షోకి ఏముంటుండే, ఒక సినిమా చూడడమే ఉంటుండే. ఈ ఫోన్లు ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ యాప్స్ ఏం లేవు కదా, ఒక మూవీ చూడడం, అది థియేటర్లో చూడడం. సో మా సార్ని అడిగాం, సార్ సినిమాకి వెళ్దాం సార్, సినిమాకి వెళ్దాం సార్. ఏదో ధైర్యం చేసి నన్నో ఎవరితోనో అడిపించారు. అడిగాం మొత్తం మీద. సార్ కోపడ్డాడు, సినిమా ఏంద్రా అది ఇది అని కోపడ్డాడు, అది చేశాడు. మళ్ళీ కొద్దిసేపు అలిగాడు మా మీద. అలుగుతాడు మా సారు మా మీద, అంటే తండ్రి లెక్క అలుగుతాడు. అలిగి బయటకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఏమనుకున్నాడేమో వచ్చి సరే వెళ్దాం నడవండి, ఏదో అలా నడు అని తిట్టాడు. తిట్టి అందరు తీసుకొని వెళ్ళాడు. అందరికి మరి డబ్బులు ఆయనే పెట్టుకొని ఉంటాడు కదా, మా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడి. అది కొంచెం నరేష్ సినిమా ఏదో కొంచెం కామెడీ, డిఫరెంట్ కామెడీ ఉండే, బాగా లేకుండే యాక్చువల్గా. అయినా ఆయన మమ్మల్ని అందరినీ ప్రశాంతం కూర్చో, ఆయనకు అలాంటివి చూపిస్తుంటే చిరాకేస్తుంది సార్కి. చూసినా సరే వీళ్ళు ఏదో పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు, వీళ్ళకి తెలిసి తెలియక నువ్వు వదిలేశాడు. మూవీ అంతా అయిపోయాక ఇప్పుడు సంతోషమా అని చెప్పి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పడుకోబెట్టి, నెక్స్ట్ డే మేము లారీలో వెళ్ళాం మా స్కూల్కి. లారీలో వెనక ఎక్కి, అంటే అప్పట్లో అలాంటి ఉంటుండే, బస్ దొరకలే, లారీలో ఎక్కిపోయాం. లారీలో వెనక సైడ్ సార్ కూడా మాతోనే కూర్చున్నాడు నాకు తెలిసి, ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ అందరం పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాం. ఓకే, అసలు వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ దిస్ మై గురు, మై సైన్స్ టీచర్, మై ఫాదర్, యూనో అనదర్ ఫాదర్, డెఫినెట్లీ కరెక్ట్. సో ఆ సార్ని ఈరోజు నేను కొంచెం గౌరవించాలనుకుంటున్నాను, నా తరపున చిన్న గౌరవం అంతే. అలాంటి టీచర్లకు ఎంత చేసినా తక్కువే. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి టీచర్ దొరకడం చాలా కష్టం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కొందరు టీచర్లు 1 year పని చేస్తారు, జంప్ చేస్తారు, ఒక 2,000 ఎక్కువ. కానీ గవర్నమెంట్ టీచర్స్ డెడికేటెడ్గా పనిచేసేవాళ్ళు. ఆయనకు ఎంతోమంది ప్రియ శిష్యుల్లో మేబీ నేను ఒక్కని కావచ్చు. ఒక 10,000 మంది శిష్యులకు చెప్పి ఉంటాడేమో ఆయన కెరీర్ మొత్తంలో. దాంట్లో నేను నాలాంటి వాళ్ళు ఆయన ఎంతమంది గుర్తుపెట్టుకొని ఉంటారు. యాక్చువల్గా మర్చిపోతాం, మనం బిజీలో పడి మనం మర్చిపోతాం. నేను కూడా మర్చిపోయాను ఇన్ని సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు కుదుటపడ్డ ఆయన ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది. నేను టీచింగ్ చేస్తుంటే నేను ఒక టీచర్గానే గర్వపడతాను. నేను ఒక ప్రిన్సిపాల్గా, ఒక డైరెక్టర్గా, ఒక ఓనర్గా గర్వపడా, ఒక సార్గానే, టీచర్గానే గర్వపడతా. ఇన్ని కష్టాలు నేను చూస్తుంటే, ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లోనే నేను ఇంత కష్టపడుతుంటే, ఆయన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎంత కష్టపడి ఎంత చేసి ఉంటాడు అని నాకు గుర్తొస్తే, అప్పుడు వాళ్ళని పిలిపియాలి, వాళ్ళని గౌరవించాలనిపించింది. మాట్లాడుతూ ఉండే వాళ్ళం ఫోన్లో, కానీ తీసుకొచ్చి ఇంతమంది కూడా సన్మానిస్తే ఒక ఆనందం నాకు. సో అందుకోసం సార్ని పిలిచాను. ఇప్పుడు మా నుంచి ఒక చిరు సత్కారం సార్కి. ప్లీజ్ గివ్ ఎ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. Now, I would request our principal, sir, to honor our chief guest.
I would request our Sridhar Sir Garu to speak a few words. సభాకల్పతరుం వందే వేదశాఖోపజీవితం శాస్త్రపుష్పసమాయుక్తం విద్వద్భ్రమరశోభితం. పూజ్యులు జయరాం సార్ దంపతులు, నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు అందరికీ నమస్కారం. చిరంజీవి నవీన్ నన్నేదో ఆకాశానికి ఎత్తేసాడు. అంత గొప్పదన ఏమీ లేదండి, నా స్టూడెంట్ కదా అందుకొరకు ఎత్తేసాడు అంతే, ఏం లేదు, ఒట్టిదే అట్లా చెప్తాడు. ఓకే, నాకు ఈ ప్రిమరోజ్ స్కూల్కి తీసుకొచ్చి ఈ విధమైన గౌరవం ఇచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, నిజంగానే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ప్రిమరోజ్ అంటే అర్థం మీకు తెలుసు, ఈ చలికాలం తర్వాత తొలి వేకువనే విచ్చుకునేటువంటి పువ్వు, అట్లా విచ్చుకునేటువంటి పువ్వును ప్రిమరోజ్ అంటారు. చలికాలం అయిపోయింది కదా, శివరాత్రితో గడిచిపోయింది కదా, వేసవి వచ్చేస్తుంది కదా, అదిగో పువ్వు విచ్చుకుంటున్నాయి, చాలా పువ్వులు విచ్చుకుంటున్నాయి, ఇక్కడ విచ్చుకుంటాయి అక్కడ విచ్చుకుంటాయి పువ్వులు. ప్రిమరోజ్ అంటే అర్థం అది, విచ్చుకునే పువ్వు. అట్లా అది మంచు ద్వారా ఉదయం పూట విచ్చుకునేటువంటి పువ్వు. ఉదయం పూట మంచు ద్వారా అలా అలా బాల్యం అలా వికసించు అట్లా విచ్చుకున్నటువంటి పువ్వులు నా ముందు కనిపిస్తున్నారు. నేను మిమ్మల్ని ఒకటి ప్రార్థన, నాకు ఇది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఇక్కడ పెద్దలు తెలుగు పండితులు జయరాం సార్ ఉన్నారు, ఇంకా చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఉన్నారు, డాక్టర్లు ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు, లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, ఇంకా విద్వత్తులోను జ్ఞానంలోనూ వృద్ధులు చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళను కలుపుకొని పోవాలి. చిన్న పాపలు ఉన్నారు, 2వ తరగతి 3వ తరగతి అట్లా చిన్న పిల్లలు కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు నాకు. వాళ్ళని కలుపుకొని పోవాలి. వీళ్ళందరినీ కలుపుకొని పోయి మాట్లాడాలంటే ఎంత కష్టం తెలియదు కాదు. ఇటు చిన్నపిల్లలను అటు పెద్దవాళ్ళని అందులో బాగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళని కలుపుకొని మాట్లాడి ఎంత కష్టం. పిల్లల గురించి మాట్లాడితే పెద్దవాళ్ళని తేలిక చేస్తారు, ఏమిట్రా వీడు అని అంటారు. పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడి పిల్లలు బోర్ ఫీల్ అవుతారు, వాళ్ళు ఆట ఆడుకుంటూ కూర్చుంటారు, రకరకాల అదో పిల్లలు చేస్తున్న అట్లాగా మాట్లాడుకుంటూ కూర్చుంటారు. పిల్లలు మీరందరూ నా మాటలు వినాలి, టీచర్ అయిపోయిన మాటలు వినాలి కదా. అందరూ పేరెంట్స్ కూడా చిన్న విజ్ఞప్తి అండి, మీ పిల్లల్ని కాస్త నా మాటలు విననివ్వండి ప్లీజ్. నేను ఒప్పుకుంటాను, నాకు సరిగ్గా చెప్పడం రాదు, అయినా సరే నన్ను పెద్దవాడిని, వయసులో పెద్దవాడిని కదా, నన్ను మన్నించాలి కదా. అందుకు మీ పిల్లల్ని కాస్త నా మాటలు వినిపిస్తాడు. నేను ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడతాను ఒక 2 నిమిషాలు, పిల్లల గురించి మాట్లాడతాను 5 నిమిషాలు, టీచర్స్ గురించి ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. ఈ మాటలన్నిటి మీరు నన్ను నా పెద్దరికాన్ని నా వయసును గౌరవించి వినాలని కోరుకుంటున్నాను, ప్రార్థిస్తున్నా. నా ప్రార్థన మన్నించండి. మొట్టమొదటి నేను చిన్నపిల్లల గురించి మాట్లాడతాను. పిల్లలు మీకు అందరికి కథలు అంటే ఇష్టం కదా, నేను కూడా కథలతో ప్రారంభిస్తాను. ఓకే, వినాలి, వింటున్నారు కదా. వెనుకటికి ఒక గురువు గారు ఉన్నారు, ఆయన కొంతమంది శిష్యులు ఉన్నారు. గురువుగారు ఒకసారి ఏం చేశారు, రోజు బయటికి వెళ్ళారు. ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన గురు ఆశ్రమానికి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత ఈ పిల్లలు ఎవరు సరిగ్గా పలకరియాలి, ఆయన శిష్యులు ఎవరు పలకరియాలి, మర్యాద చేయలేదు. మా అయ్యా కూర్చోండి, గురువుగారు మా గురువుగారు వస్తారు కూర్చో, అట్లా ఏం చెప్పలేదు. కథ వింటున్నారు కదా, మరి చిన్నపిల్లలు అర్థం కాదు, మిగతా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది నాకు తెలుసు. సో గురువుగారు ఏం గౌరవించాలి, ఆయనకు బాగా గురువుగారు బాధ అనిపించింది. కొంచెం తర్వాత వీళ్ళ గురువుగారు వచ్చారు. ఆయన ఫ్రెండ్ని చూసారా, నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినావు ఏం సంగతి అడిగాడు. వచ్చి నేను చాలాసేపు అయింది, ఏమిరా నీ స్టూడెంట్స్ నీ పిల్లలంతా ఇట్లా ఉన్నారు, పూర్తిగా వచ్చి గౌరవించరు, మర్యాద చేయరు, కనీసం నమస్కారం చెప్పరు అన్నాడు. గురువుగారు కొంచెం బాధ వేసింది. ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, వెళ్ళిపోయింది. గురువుగారు బాధ వేసింది. శిష్యులతో అన్నాడు, ఒరే ఎప్పుడైనా సరే గురువుగారు కనిపించడం మొట్టమొదటి కనిపిస్తే ఏం చేయాలి, 2 చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాలి అన్నాడు. ఏం చేయాలి, 2 చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాలన్నాడు. అప్పట్లో మన హైదరాబాద్ సిటీ లాగా లెట్రిన్లు బాత్రూమ్ ఉండేవి కాదు, అంత బయటికి వెళ్ళేవారు చెంబు పట్టుకొని.
గురుగారు ఉదయం పూట ఒకసారి ఎట్లా బయటికి వెళ్ళారు, చెంబొట్టుకు వెళ్ళారు. రోజు వెళ్ళేవారు, ఈ రోజు కూడా వెళ్ళారు. వస్తూ వస్తూ శిష్యుడు వెళ్తాలేండి, గురువు శిష్యులంతా బయటికి వెళ్ళేది. వస్తూ వస్తూ ఆయన గురువుగారు ఏం చేసి దారి తప్పి తోల పెద్ద బావి ఉంది, పాడినాడు బావిలో పడిపోయారు. ఇంకా తెల్లారుతుంది కొద్దిసేపు అయితే శిష్యులు వచ్చారు. పోసిన గురుగారు మొత్తుకు, అరే ఎవరా అక్కడ రక్షించండి, నన్ను రక్షించండి, కాపాడండి, అరే అని పిలుస్తున్నాడు. మొదట శిష్యులు వీళ్ళంతా భయపడ్డారు, ఇదే దయ్యము భూతం అనుకున్నారు. కానీ గురుగారు కంట విని అరే మా గురుగారు లాగా ఉన్నది అని బావిలోకి వెళ్ళి చూశారు. అయ్యో గురుగారే చక్క ఊళ్ళోకి పరిగెత్తి గంప తాళవి తీసుకొని వచ్చారు. అర్థమవుతుంది కథ మీకు పిల్లలు? నేను చెప్పే కథ అర్థమవుతుంది కదా. వాళ్ళు శిష్యులు ఏం చేశారు, స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారు, గంపను తాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. గంపకు తాడు కట్టి లోపలికి ఇచ్చారు. గురుగారిని బావి లోపల పైకి తీసుకొచ్చి ఇంకా తెల్లవారుతుంది, సూర్యోదయం అవుతుంది, తొలి వెలుగులు వస్తున్నాయి. గురుగారు కనిపించారు. గురుగారు ఏం చెప్పారు, మొట్టమొదటి గురుగారు కనిపిస్తే ఏం చేయాలి చెప్పండి, ఏం చేయాలి? 2 చేతులు దండ పెట్టాలి. కాబట్టి గురుగారు పైకి తాటి వాటి లాగుతున్నారు కదా, 2 చేతులు దండ పెట్టింది కదా. మీరు అటువంటి శిష్యులు గారు అని అనుకుంటున్నా. మీ గురుగారులను మీరు చక్కగా గౌరవిస్తారు, మర్యాదిస్తారు, వాళ్ళని ఇష్టపడతారు అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, నా బ్యాగ్ సరే. మిమ్మల్ని అందరూ చూసిన తర్వాత ఏం మాటలు తెలియక నోరు ఎండిపోతుంది, నాకేం చేయాలి? సరే, మీకు అందరికి కథలు ఇష్టం కదా, ఇంకో కథ చెప్తాను, వినాలి. పిల్లల్ని జాగ్రత్త వినండి, పెద్దవాళ్ళు కూడా వినండి, పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు వినండి. వెనకటికి ఒక తండ్రి ఉన్నాడు. నేను ఉపన్యాసం వెనక్కి వచ్చిండో సరే ముచ్చట చెప్పడానికి వచ్చి అనుకుంటానేమో, సరే అనుకోండి మీ ఇష్టం. సరే వినండి. ఒక తండ్రి ఉన్నాడు, ఆయనకి 2 కొడుకులు ఉన్నారు. పెద్దవాడి పేరు సోమయ్య, రెండోవాడి పేరు రామయ్య. ఈ కథను నవీన్ వాళ్ళకు కూడా చిన్నప్పుడు 30 ఏళ్ళ నాడు చెప్పాను, 1995లో. 30 ఏళ్ళు అయిపోయింది అప్పుడు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినాను. ఇంకా తండ్రి ముసలివాడు అయిపోయినాడు. తన తర్వాత ఈ ఇంటి బాధ్యతను, పొలం బాధ్యతను, తన వ్యాపారం మిగతా వాటిని ఎవరికి అప్పగించాలి అనుకున్నాడు. ఇద్దరు కొడుకులను టెస్ట్ చేయాలనుకున్నాడు, పెద్దవాడిని చిన్నవాడిని. వాళ్ళిద్దరికి చెరొక 500 రూపాయలు ఇచ్చేసి, నాకు లెక్క కరెక్ట్ చెప్పాలండి పిల్లలు, ఇందుట్లో 6వ తరగతి 7వ తరగతి పిల్లలు ఉన్నారో నాకు తెలియదు, ఉండొచ్చు బహుశా. ఉన్నారా? 6-7 తరగతి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఓకే, అయితే వాళ్ళ లెక్క సరిగ్గా చేయాలి. ఒక 500 రూపీస్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చేసి ఏం చెప్పాడంటే వాళ్ళకు చెరొక రూమ్ ఇచ్చాడు. క్లాస్ రూమ్లు ఉంటాయి కదా మనకు, ఆ క్లాస్ రూమ్ లాంటి రూమ్లు ఇచ్చాడు. ఇచ్చి వాళ్ళతో చెప్పాడు, ఒరేయ్ మీరు ఈ రూమ్లో నింపాలి, మీకు 500 రూపీస్ ఇచ్చాను కదా, 500 రూపీస్తో రూమ్ మొత్తం నింపాలన్నాడు. సోమయ్య అనుకున్నాడు, మా నాయన ముసలాడినాడు, పాపం జయరాములు సార్ లాగా పెద్దవాడు అయిపోయాడు, నేను కూడా పెద్దవాడిని. ఆయనకు ఆలోచన లేదు, ఈ 500 రూపాయలతో రూమ్ నింపడానికి వస్తుంది ఎక్కడన్నా? ఏం మాలోకం, పిచ్చి మాలోకం, అద్దుబిద్ద 60 ఏళ్ళు దాటితే అద్దుబిద్ద తప్పట, అద్దుబిద్ద తప్పండి ఆలోచన లేదు అనుకున్నారు. సార్ దయచేసి అనుకోకండి, వేరే అనుకోకండి సార్, ఒట్టి కథ చెప్తున్నాను అనుకున్నాడు. అనుకొని అట్లా బయటికి వెళ్ళాడు. బయటికి వెళ్తూ అక్కడి నుంచి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ లారీ వచ్చింది. మున్సిపాలిటీ లారీలో ఏమిటి తెలుసుగా మనకు, పందులది, కుక్కలది, మనుషులది, అది ఇది అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో, 1కి 2 మొత్తం ఉంటాయి దాంట్లో. చీచీచ అట్లుంటాయి. అట్లా నిండా ఇంటి వస్తుంది. వీడు ఆపాడు, మధ్యన ఆపి ఇట్లా చేపెట్టి ఆపాడు. వాళ్ళు ఆగిపోయారు, ఏమన్నా వీడు ఆపుతున్నాను. ఇదేమిటి అంటే ఇది ఊరు బయట అక్కడ ఎక్కడ వేసుకోవాలనుకుంటూ పడ్డం చరవతలు అక్కడ వేసుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాడు. వీళ్ళు ఏం చేస్తే లేదు, మాకు ఇక్కడ ప్రిమ్రో స్కూల్లో 2 రూమ్లు ఇచ్చారు కాలేజీలో, స్కూల్లో. ఆ 2 రూమ్ల దగ్గర ఇక్కడ పక్కనే 1 కిలోమీటర్ కూడా లేదు, రమ్మన్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడు? ఏం లేదు, మాకు రూమ్ ఇస్తా, రూమ్లో వేసేయండి అన్నాడు. వాళ్ళు అనుకున్నారు, ఆహా బాగా దొరికింది అనుకున్నారు. వాళ్ళు బేరం చెప్పారు, ఒట్టిగా ఇస్తామని 1000 రూపీస్ ఇస్తామని. లేదు నేను 300 రూపీస్ ఇస్తా అంతే. ఆఖరి బేదరం ఉంచుకున్నారు, 500 రూపీస్ బేదరం ఉంచుకొని ఆ లారీ ఎండ ఉంది కదా, లారీలో మున్సిపాలిటీ లారీలో ఏమన్నా మీకు తెలుసు, 1, 2 నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అవన్నీ తీసుకొచ్చి రూమ్లో వేసేసాను. రూమ్ మొత్తం నిండిపోయింది. కొంచెం తక్కువ ఉంది, బెత్తర తక్కువ ఉంది, కొంచెం తక్కువ ఉంది. రూమ్ నిండిపోయింది, చాలా తక్కువ ఉంది అనుకున్నాడు. మా నాయన పూర్తి నింపన్నాడు, కొంచెమే తక్కువ ఉంచాలి అనుకున్నాడు. రూమ్ తాళం వేసిండు, బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. చిన్నవాడు రామయ్య అనుకున్నాడు, మా నాన్న ఇన్ని సంవత్సరాలు కదా
ఆయనకు ఎంతో అనుభవం ఉంటుంది, ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఒట్టింది ఇక్కడ ఆయన ఇట్లాగా అనుకుని ఆలోచించినాడు. పోయింది ఏమో అట్లా వినాడు. మధ్యాహ్నం 10, 10:30, 11 అవుతుంది. ఆకలి, కడుపులో ఆకలి నకలా ఆడుతుంది. వీళ్ళు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆకలి కాబట్టి ఒక 100 రూపాయలు పెట్టి తన ఆకలి ఏదో ఇడ్లీ, దోశ, టీవీ ఏదో చేసేసి ఆకలి తీర్చుకున్నాడు. ఇంకేం డబ్బులు మిగిలినాయి, ఇంకెంత మిగిలింది, సౌండ్ వస్తలే నాకు. 500లో 100 పోతే 400 రూపీస్ మిగిలినాయి. అట్లా వెళ్తున్నాడు. టోల్ ఒక ముసలమ్మ ఉంది, బాగా కళ్ళు కనిపి ఏమి లేదు, ముసలమ్మ ఉంది. ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే పటన్ చెరువు అక్కడికి వెళ్ళాలి, సంగారెడ్డి వరకు వెళ్ళాలి. ఏం చేయాలి, ఆమె దగ్గర డబ్బులు ఏమి, ముసలాం ఉంది. ఈయన చేసినాడు, పిల్లవాడు చేసినాడు, రోడ్ దాటించి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి బస్ ఎక్కిచ్చాడు. ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చాడు. అక్కడ సంగారెడ్డి వరకు టికెట్ తీసుకుని 100 రూపాయలతో సరిపోయింది. ఇంకేం మిగిలినాయి అందరు గుర్తుంచుకో, లెక్క సరిగ్గా చెప్పాలి. ఎంత మిగిలినాయి, 200 పోయినాయిగా, 400, 400, 300 మిగిలిన. ఇంకా అట్లా వచ్చాడు. పోతున్నాడు. ఏం చేయాలి తోచలేదు. అక్కడ వెళ్తుంటే ఏం చేయాలబ్బా, ఓ పుస్తకాల షాప్ కనిపించింది దగ్గర. పుస్తకాల షాప్ చూస్తే లోపలికి వెళ్ళినాడు. లోపలికి అందమైన పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుట్లో వివేకానందుడి జీవిత చరిత్ర ఉంది, అద్భుతమైన పుస్తకం, మంచి అట్ట బొమ్మలతో చక్క మెరుస్తుంది అది. వివేకానందుడి పుస్తకం తీసుకున్నాడు, ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చి. ఇంకెంత మిగిలినాయి, ఓకే 200 మిగిలినాయి. అట్లీ వాపసు వస్తుంది, సాయంత్రం వస్తుంది. ఇంకా ఇవన్నీ అయిపోతే సాయంత్రంగా వస్తుంది. ఏం చేయాలి అబ్బా అనుకున్నాడు. వెళ్ళి ఒక 2 క్యాండిల్ తీసుకున్నాడు మంచివి, అగరబత్తిల ప్యాకెట్ తీసుకున్నాడు, తర్వాత అగ్గిపెట్టె తీసుకున్నాడు, ఇంకేదో కుంకుమ, పసుపు, ఏదో చిన్న ఫోటో లాంటివి సరస్వతి ఫోటో తీసుకున్నాడు. అన్నిటి కలిపి 100 రూపాయలు అయింది. ఇంకేం మిగిలిన మీకు తెలుసు కదా, ఇంకొక 100 రూపాయలు మిగిలినాయి. ఏం చేయాలి తోచాలి, జేబులో పెట్టుకున్నాడు. ఇంటికి వచ్చాడు, రూమ్కి వచ్చి రూమ్ బయట మొత్తం చీపురుతో చిమ్మేసినాడు. నీళ్లు చల్లినాడు. లోపలికి వెళ్ళి రూమ్ శుభ్రం చేసినాడు. పిచ్చి ఉంది. రూమ్ శుభ్రం చేసి కస్తూరిదేవి ఫోటో పెట్టేసేసి చిన్న చాప పరుచుకొని తాను తెచ్చిన అగరబత్తి, తాను తెచ్చిన క్యాండిల్ కొవ్వొత్తిని లోపల ఒకటి బయట ఒకటి పెట్టినాడు, వెలిగించినాడు. చీకటిగా వస్తుంది. తర్వాత అతను ఇక అగరబత్తిలు వెలిగించాడు. తాను తెచ్చుకున్న పుస్తకము అగరబత్తి వెలుగులో చదువుకుంటూ కూర్చున్నాడు. సాయంత్రం అయి చీకటి వస్తుంది. ఇంకా పూర్తి చీకటి అవుతుంది. తండ్రి వచ్చి వీళ్ళు ఏం చేస్తాను, తను కూడా ఏం ఉద్ధారం చేస్తాను అని చూడడానికి వచ్చినాడు. వస్తూ మోట పెద్దవాడి దగ్గరికి పోదాం అనుకున్నాడు. వాళ్ళు రాళ్ళు పిచ్చి ఉన్నాయి. పోతూ టప్ అని ఒక రాయి తగిలింది. కాళ్ళు అబ్బా అనుకున్నాడు, కాళ్ళు రాయి తగిలితే అనుకొని అట్లే బాగా దోర్చుకొని ఆడికి వెళ్ళినాడు. పెద్దవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, రాళ్ళు కొట్టుకుంటూ కూర్చున్నాడు. మా పిల్లలంతా ఏం చేస్తే తెలుసా మీకు, రాళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఇటు కొట్టుకుంటూ కూర్చున్నాడు. చూసిండు, ఏమిరా అన్నాడు. ఎవరే అన్నాడు పెద్దోడు, సోమయ్య. నేనే రా అన్నాడు. నాన్న నీవేనా, నీ కొరకు చూస్తాను రా అన్నాడు. ఇంకా రూమ్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినాడు. రూమ్ తలుపు వేసింది. ఏం రా నింపినా, అంత నింపినాను, మొత్తం నింపేసిన, కొంచెం గింత మిగిలింది, జానేడే మిగిలింది, మొత్తం నింపేసినాడు. ఓహో అట్లా అనుకోడు. రూమ్ తలుపు తెరిచిండు. తలుపు తెరవ ఏమైంది తెలుసా, తండ్రి ఒక్కసారి ఇట్లా వెనక కోడి పెట్టాటయింది, పూర్తి వెనక కోడి పెట్టాట. ఎందుకు అంత మంచి వాసన వస్తుంది, సుగంధం. ఎట్లాంటి వాసన అది, అబ్బో పందులది, కుక్కలది, పిల్లులది, ఎంత మంచి వాసన చూడలే ఎప్పుడన్నా. మనుషులది ఎట్లుంటే వాసన, అంత మంచి వాసన దాంట్లోకి వస్తున్నది. గప్పని ఒకసారి వెనక పడిపోయిన పనైంది. ముక్కు మూసుకున్న బట్టతోటి ముక్కు మూసుకొని చాలా మంచి పని చేసినావు రా నువ్వు, నీకు 500 రూపాయలు ఇచ్చినా నాకు 5000 రూపాయలు పని చేసి పెట్టినావు. మళ్ళీ లారీ మాట్లాడాలి, దీన్ని తీపియాలి, వాడు కూలి ఇవ్వాలి, దీనికి అడిగియాలి, ఫినాయిల్ అవి తెచ్చియాలి, వీటన్నిటికీ నాకు 5,000 పని చేసినావు, చాలా గొప్ప పని చేసినావు బిడ్డ అనుకొని అక్కడి నుంచి వచ్చే చిన్నోడు ఏం చేసి వీటిలో వేసిన, చిన్నోడు ఏం చేస్తున్నాడు చూద్దామని వచ్చాడు. పోతున్నాడు. రూమ్ దగ్గరికి పోయేసరికి బయట చక్కటి వెలుతురు ఉంది. చక్కగా వెలుతురు కనిపిస్తుంది. నడుచుకుంటూ ముందుకెళ్ళినాడు. రూమ్కి వెళ్ళినాడు. పోయేసరికి ఉలుకోలేదు, పలుకోలేదు, తదేకంగా దాంట్లో లీనమైపోయి అట్లా ఉన్నాడు. తండ్రి వచ్చి గుర్తులేదు. హాఫ్ అన్ అవర్ గడిచిపోయింది. తండ్రి దగ్గిండు. వెనుకలు చూసిన పిల్లవాడు చూసి, నాన్న నీవు వచ్చినామన్నాడు. లేచినపడ్డాక నేనే వచ్చినా అన్నాడు. తర్వాత జేబులో తీసి ఒక డబ్బులు మిగిలినాయి కదా, అది తీసి తండ్రికి ఇచ్చినాడు. ఏం రా నీకు ఖర్చు పెట్టలేని లేదు నాయన, మిగిలినాయి, ఏం చేసినావు మరి అంటే అన్నాడు. అంటే తాను తిన్న సంగతి చెప్పిండు 100 రూపాయలతోటి. ముసలమ్మని ఎక్కిచ్చింది చెప్పిండు. తాను పుస్తకాలు కొన్నా చెప్పిండు. తర్వాత అగరబత్తి కొన్న సంగతి తాను లెక్క చెప్పేది. ఇంకా 100 రూపాయలు మిగిలిన అన్నాడు. తాను తిన్నాడు, ఒకరికి పెట్టినాడు, తర్వాత ఒకరు సహాయం చేసినాడు. లోపలి పొట్టకే కాదు మెదడుకు తిన్నాడు. లోపల చికెట్ కాదు బయట చికెట్ ఓడుకున్నాడు. మా లోపల ఉంటే చికెట్ కాదు బయట చికెట్ కూడా ఓడగొట్టినాడు అన్నాడు. నాయన నాకు రూమ్ నింపడం కాలేదన్నాడు. అంటే అదేం రా అట్లా అంటావు, రూమ్ మొత్తం నిండిపోయింది కదా అన్నాడు. లేదు నాయన నింపలేదు అన్నాడు. నాకు తెలుసు రూమ్ కాదు, రూమ్ బయట కూడా నింపినావు అన్నాడు. ఏం నింపిండో
పిల్లలకు అర్థం కాదు, పెద్దవాళ్ళు మీరు చెప్పండి, తెలిసిపోతుంది. సో భగవంతుడు మన తండ్రి. మన జీవితం సోమ ఎలాగుంటుందో రామ ఎలాగుంటుందో, మన పిల్లల జీవితం సోమ ఎలాగుండాలో రామ ఎలాగుండాలో మనం ఎంచుకోవాలి, పిల్లలకు తెలియజెప్పాలి. నేను ఒకటే చెప్పాను, మీకు కథలతో నేను చెప్తా అని చెప్పి ఒకసారి దేవతలకు మనుషులకు ఇది బృహదారణ్యకోపనిషత్తులోని కథ. దేవతలకు రాక్షసుల మనుషులకు ఏదో అనిపించింది, ఎప్పుడు మనం పోట్లాడుకుంటుంటాం, యుద్ధాలు చేస్తుంటాం, ఎవరినో చంపుకుంటుంటాం, ప్రశాంతంగా ఉండాలని భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినారు, బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి. బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర తపస్సు చేసుకుంటా, ఆయన ధ్యానం చేస్తున్నాడు, ఆయన ముందు నిలబడ్డారు. అట్లా ఉంటే బ్రహ్మదేవుడు కళ్ళు చూస్తే ఆయన ఎందుకు వచ్చినాడు, వాళ్ళు విషయం చెప్పినారు. అయ్యా మేము ఎప్పుడు పోట్లాడుకుంటుంటాం, ఎవరినో చంపుకుంటుంటాం, కాబట్టి మాకు శాంతి కావాలి చెప్పమన్నారు. ఆయన వాళ్ళకందరికీ చూపెట్టి మీరు కొంతకాలం పాటు ఈ ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసుకోండి అని చెప్పినాడు. అక్కడ పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి లేళ్ళు కుందేళ్ళు కలిసి ఉంటాయి, పాములు ముంగిలు కలిసి ఉంటాయి, కుక్క పిల్లలు కలిసి ఉంటాయి, అట్లా పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి జంతువులన్నీ కలిసి ఉంటున్నాయి. ఇప్పటికీ రమణాశ్రమంలోనూ అరవింద ఘోష్ ఆశ్రమంలోనూ పాండిత్యంలోనూ ఇవి మనకు చూస్తాం. విరుద్ధమైన జంతువు కలిసి ఉండడం ఇప్పటికి చూస్తాం మనం, అట్లా ఉంటున్నాయి అక్కడ. అయితే వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినారు, కొంతకాలం గడిచింది. ఓసారి దేవత కనిపించింది, ఎందుకు తేలిక అనిపించింది, మనసంతా తేలిక అనిపించింది. అక్కడ ఉండి ఏం చేస్తుంటే రకరకాల అక్కడ చెప్పే పనులు చేయడము, నీళ్లు చేయడము, చెట్లకు పాలు చేయడము, అలకడము, ముగ్గులు వేయడము, కట్టె పూలు చేయడం, ఇటువంటి రకరకాల పనులు ఉంటే ఆ పనులు చేస్తున్నారు. సరే, కథ పెద్దదిగా నేను క్లుప్తంగా చేసి చెప్తున్నాను. సో దేవత ఒకసారి చాలా తేలిక అనిపించింది. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, చాలా ఏదో అట్లా దూది పింజలకు తేలిపోతున్నట్టుగా, హ్యాపీగా అట్లా ఆకాశంలో మేఘాలు వెళ్ళిపోతున్నట్టు అనిపించింది మనసంతా. వాళ్ళ రోజు మనం ఇవాళ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకున్నారు. వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినాడు, ఆయన ధ్యానం చేస్తూ కూర్చున్నాడు, కళ్ళు మూసుకున్నాడు. తర్వాత వీళ్ళు అక్కడనే మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని చేతులు దొడుచుకున్నారు. ఆయన కొంతసేపటి కళ్ళు తెరిచినాడు, కళ్ళు తెరిచి చూసినాడు, ఏటో దేవతలు కనిపించినారు. ఆయన మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకున్నాడు. ఆ నోట్లో నుంచి ఒక మాట వచ్చింది, దా. తర్వాత ఇలా దా అనే శబ్దం అట్లా అలా 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 మొత్తం అంతా వ్యాపించినట్టు, కొండలు కోనలు వాగులు వంకలని దాటిపోయినట్టు అనిపించింది. చూసినాడు. వాళ్ళు కొంతసేపటి కళ్ళు తెరిచి, స్వామి మేము వెళ్ళొస్తామన్నారు. మీకేం అర్థమైంది అన్నారు. అయ్యా మేము దేవతలం ఎప్పుడూ తినుడు తాగడం, ఇంద్రియ నిగ్రహం లేదు, మా కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు ఇవన్నీ మమ్మల్ని మా స్వాధీనం లేవు. ఎప్పుడు తినాలి, తాగాలి, డ్యాన్సులు చేయాలి, ఎగరాలి, దుంకాలి. కేవలం ఇంద్రియాలు తృప్తిపరచాలి, కళ్ళు చెవులు వీళ్ళు తృప్తిపరచాలి. ఎంతైనా పొట్ట తక్కువ ఉంటుందా, ఎంత అయినా తక్కువ ఉంటుందా, చెవులు ఎంత చూసినా చెవులు ఎంత వినా తక్కువ ఉంటాయి, చెడు వినా ఎన్నైనా అయినాయి. మనం సెల్ ఫోన్లో చూస్తున్నాం కదా, అట్లాగా ఎంత ఉన్నది కదా, వాటికి ఎప్పుడు తృప్తిపరచలేము కాదు. మీరు మీ ఇంద్రియాలన్నింటి కళ్ళు ముక్కు చెవులు వీటన్నిటిని మీ ఆధీనంలో ఉంచుకోండి, నియంత్రించుకోండి, కంట్రోల్లో ఉంచుకోండి అని మీరు మాకు చెప్తున్నారు స్వామినారు. మీరు చక్కగా గ్రహించుకున్న ఆయన వాళ్ళు వెళ్ళిపోమాడు బ్రహ్మదేవుడు. తర్వాత కొంతకాలానికి వానాలు కూడా అట్లా కలిపింది. వాళ్ళు వచ్చినారు, వాళ్ళు మోకాళ్ళు నిలుచుకున్నారు, దేవుని దండం పెట్టినారు. ఆయన కళ్ళు చూసినాడు, చూసి మళ్ళీ దా అన్నాడు. మానవులు కూడా అట్లా కొంచెం అయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా మేము వెళ్ళొస్తామన్నారు. మీకు ఏమర్థం అన్నారు. అది అట్లా అట్లా విస్తరించిపోయింది. వాళ్ళ మనసులో చెవులు అందే మారుమవుతుంది. వాళ్లకు మీకేమర్థమైన ఆయన దేవుడు అడిగినాడు, బ్రహ్మదేవుడు అడిగినాడు. అంటే వాళ్ళు అన్నారు, స్వామి మేము పిల్లికి బిచ్చం పెట్టాం, రొట్టె మీద నీళ్లు పోసి దాన్ని కడుక్కో నీళ్ళు తాగి రొట్టెని దాచిపెడతాం. అట్లాంటి వాళ్ళ మేము, పక్కోళ్ళని చూడం మేము. నేను చాలు, నా చిన్ని బొడ్జకు శ్రీరామరక్ష అనుకుంటాం. కాబట్టి మమ్మల్ని కొంచెం మీకున్న దాంట్లో కొంచెం దానం చేయండి. అంటే దానం చేయండి. ఫస్ట్ వాళ్ళకు దమం, రెండు వాళ్ళకు దానం చేయమన్నారు అని మాకు అర్థం. ఆయన చక్కగా గ్రహించుకున్నారు. వెళ్ళండి, మీ జీవితం శుభం చేసుకున్నారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. కొంతకాలానికి మళ్ళీ రాక్షసులు వచ్చినారు. వాళ్ళు ఇట్లా కనిపించి బ్రహ్మదేవునికి వచ్చినారు, మోకాళ్ళు నిలబడ్డారు, దండం పెట్టాను, నిలబడ్డారు, మోకాళ్ళు నిలబడ్డారు. వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడు కళ్ళు తెచ్చి వాళ్ళకి చెప్పినాడు, ఆయన దాని శబ్దం వచ్చింది. కొంచెం తర్వాత రాక్షసులు మేము వెళ్ళొస్తామన్నారు. మీకేమర్థమైంది అడిగినాడు దేవుడు. రాక్షసులు చెప్పినారు, మాకు అంటే దయ ఉండమని అర్థం. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు రక్తం కడగడమే, నలిపి పిప్పి చేయడమే, యుద్ధాలు చేయడం, ఎప్పుడు కొట్టుకోవడం, తన్నుకోవడం, గుద్దుకోవడం, పైశాచిక వృత్తి, ఇతరుల హింసించడంలో, వాళ్ళు కొట్టడం, తిట్టడం, వీటిలో మాకు గడిచిపోతుంది. అట్లా రాక్షసత్వాన్ని వీడి మీరు దయతో ఉండండి, అంటే దయ అని ఉన్నాడు మీరు చెప్పినా స్వామి అన్నారు. బ్రహ్మదేవుడు చెప్పినాడు, నాయన మీరు వెళ్ళండి అన్నాడు. మనలో ఆ దేవతలు రాక్షసులు మనుషులు ఇంకెక్కడో లేరు, మన లోపలే ఉన్నారు. ఆ పైశాచికం మన లోపలే ఉంది, ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకపోవడం మన లోపలే ఉంది, ఆ దయ లేకపోవడం మన లోపలే ఉంది. ఈ మూడు దాలు మన కొరకు చెప్పిన భగవంతుడు. నేను పిల్లల గురించి కథ చెప్పినాను నిజమే, కానీ ఇవన్నీ మనకందరికీ వర్తిస్తాయని నా నమ్మకం. చూడండి, ఆలోచించండి, పెద్దవాళ్ళు మీరందరూ ఆలోచన కథ ఆలోచించండి. మన పిల్లలకు మనము డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు, మంచి డ్రెస్సులు కొనిచ్చి చేసి వాళ్ళు లాడుగా పెంచడం కాదు, వాళ్ళ సంస్కారవంతులుగా పెంచాలి, ఈ దేశానికి ఉపయోగపడే వాళ్ళుగా పెంచాలి. అయితేనే మన సార్థకతం. ఇది నేను
పేరెంట్స్ తోటి పిల్లలతోటి పేరెంట్స్తో మాట్లాడే మాటలు. ఇక నెక్స్ట్ నేను టీచర్స్తో మాట్లాడతాను. నేను కూడా టీచర్నే కాబట్టి మాటలు నాకు వర్తిస్తాయి. ప్రస్తుతం రిటైర్డ్ అయిపోయినా అయినా వర్తిస్తాయి అనుకుంటున్నా. సో నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక పిల్లవాడి జీవితంలో కానీ మన జీవితంలో కానీ ఒక మంచి గురువు, మంచి టీచర్ యొక్క ప్రభావం చెప్పలేమండి, ఇంత అంత అని చెప్పలేమండి. ఒక వివేకాన్ని తయారు చేస్తాడు గురువు, ఒక చంద్రగుప్తుని తయారు చేస్తాడు చాణక్యుడు, ఒక శ్రీకృష్ణుని తయారు చేస్తాడు సాందీపని, వశిష్ఠుల వారు శ్రీరామచంద్రుని తయారు చేస్తాడు, విశ్వామిత్రుడు శ్రీరామచంద్రుని తయారు చేస్తాడు. గురువుకునే స్థానం మన దేశంలో, మన ప్రపంచంలో గొప్పది, చాలా గొప్పది. దాన్ని తీసివేయలేమండి. టీచర్కు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన మొట్టమొదటి లక్ష్యం చిరునవ్వండి. క్లాస్ రూమ్లో తనకు ఎన్ని బాధలున్నా, ఏమున్నా, ఎన్ని కష్టాలున్నా ముఖం పైన చిన్న చిరునవ్వు, హ్యాపీగా ఆ చిరునవ్వు పిల్లల్లో అది వాళ్ళకు తెలియనేటువంటి ఒక సంతోషం కలిగేస్తాయండి. నిజం, మీరు నవ్వుకోండి. టీచర్ హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉంటే పిల్లలందరికీ లేచి కేరింతలు కొడతారు. టీచర్ మొహమోట్లాడిస్తే అబ్బాయిలు అయితే కనుక, మగవాళ్ళు అయితే కనుక ఈరోజు ఈ సారు భార్యతో ఓట్లాడొచ్చిండేమో అనుకుంటారు. అమ్మాయి లేడీస్ అయితే నేను చెప్పాను ఏదో. సో మంచి నవ్వు చిన్నది అబ్బాయి జెంట్స్కైనా లేడీస్కైనా టీచర్కి వర్తిస్తుంది. టీచర్ మొట్టమొదటి గుర్తుంచుకోవాలి, నా ఎదుట ఒక 40 మంది క్లాస్లో ఉన్నారు, 50 మంది ఉన్నారు, 100 మంది ఉన్నారు. ఎవరు గౌరవిస్తారండి? నేను భారత రాష్ట్రపతి కూడా ఉండదండి అంత గౌరవం. టీచర్ ఒక పిల్లవాడు నీ ఓను లేచి నిలబడతారు, నిన్ను సాక్షాత్ భగవత్ స్వరూపుడు చూస్తాడు. పైంచి ఇద్దరు, ఒక డాక్టర్ అండ్ టీచర్. డాక్టర్ చేతిలో మన దేహాన్ని మొత్తం డాక్టర్ అయితే ఉంచుతాం. వానికి ఏమైంది తెలియదు మనకు, డాక్టర్ ఇడిచిపెడతాం. వాడు మంచి చేస్తాడో చెడు చేస్తాడో చంపుతాడో లేని పని చేస్తాడో లేదు, కానీ వాడి మీద నమ్మకంతో ఇడిచిపెడతాం. అట్లాగే టీచర్ మీద కూడా మనం ఇడిచిపెడతాం. టీచర్ ఏం చేయాలి? నా స్టూడెంట్, నా పిల్లవాడిని ఒక మంచి పౌరుడిగా దిద్దుతాడు, వీడు తప్పనిసరిగా మంచి పౌరుడిగా దిద్దుతాడు. ఆ నమ్మకంతో పిల్లవాడిని అప్పగిస్తాడు టీచర్కి. నీ దగ్గరికి వచ్చే పిల్లవాడిని వాళ్ళ పేరెంట్స్, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎందుకు అప్పగిస్తున్నారు? నీ వాడిని ఒక పౌరుడిగా, మంచి పౌరుడిగా అట్లా తీర్చిదిద్దుతావు అని నమ్మకంతో నీకు ఇస్తారు. అట్లాంటి పిల్లవాడిని, అట్లాంటి పిల్లల్ని నీవేం చేయాలి? పిల్లవాళ్ళకి నువ్వు నేర్పాలంటే మనం ఎట్లుండాలి? అయ్యా దయచేసి టీచర్లు అందరూ కూడా, పెద్దవాడిని కదా మీరు అనుకో, చాదస్తాం కదా, ఈ చాదస్తాన్ని కొద్దిసేపు భరించండి, దీంట్లో వాస్తవం ఉంటే గ్రహించండి, లేకపోతే వీడు చాదస్తామో పనికి రావడం తీసేయండి, ఒప్పుకుంటాను. కానీ కాస్త వినండి, నేను చెప్పి వినండి. టీచర్ మొట్టమొదట తాను క్లాస్లో వచ్చేట్టు పిల్లల్ని, వీళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చినారు, దేని కొరకు వచ్చినారు వీళ్ళు, నేనేం చేయాలి, ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా ప్రవర్తించాలి? టీచర్ ప్రభావం పిల్లవాడి మీద చాలా ఉంటుందండి. నీవు 12, 9, 108 బదులు 110 అని చెప్పినావు అనుకోండి, ఇంటికి వెళ్ళిన వాడు 110 అంటాడు. వాడు ఏమంటే మా టీచర్ చెప్పిన అంటాడు. వాళ్ళ తండ్రో వాళ్ళ అమ్మనో నాన్నో కాదురా 12, 9, 108 అని చెప్తే వాడు వినాడు, చస్తే వినాడు. 12, 9, 108 వినాడు, వాడు 110 అంటాడు. వాడు ఎందుకంటే మా టీచర్ చెప్పిన అంటాడు. టీచర్ ప్రభావం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఏవైనా. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి టీచరు. ఎందుకంటే వాడి దృష్టిలో హీరో ఎవరంటే తమ అమ్మ నాయన తర్వాత టీచర్ హీరో, అంతే, వేరే హీరో లేరు. కాబట్టి అంతే జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. తైవా అని ఒక అమ్మాయి ఉండేది. ఆమె చిన్నప్పుడు టీచర్ కావాలనుకుంది, పెద్ద అయిన తర్వాత టీచర్ అయింది. వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్పిన వద్దు అన్నారు, ఆమె టీచర్ అయింది. ఓ క్లాస్లో చాలామంది పిల్లలు అట్లా క్లాస్లోకి వెళ్ళింది ఆమె. చాలామంది పిల్లలు అట్లా చాలా చిన్నపిల్లలు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, ఎగురుతారు, దుంకుతారు, ఏడుస్తారు, నవ్వుతారు, అదే రకరకాల పని చేస్తారు. వద్దంటే కూడా గిల్లుకుంటారు, కొడుతుంటారు, తిడుతుంటారు, జుట్టు లాగుతుంటారు, రకరకాల పని చేస్తారు. చిన్నపిల్లలు సహజం అది. మరి 1వ తరగతి, 2వ తరగతి, 3వ తరగతి పిల్లలు మరీ సహజం. సో ఈమె కూడా వెళ్ళిన తర్వాత ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఒంటరి కూర్చున్నాడు. ఎందుకో దిగులుగా అట్లా కూర్చున్నాడు. ఈమె ఆ పిల్లవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి దగ్గర తీసుకుంది. నీవు ఆడుకుంటావు బాబు అన్నది. తలకాయ విప్పినాడు, దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఇద్దరం కలిసి ఆడుకుందామా అని ఆడుకుంది అని చేసింది. నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అన్నది. తర్వాత ఇట్లాగే యాన్యువల్ డే వచ్చింది. యాన్యువల్ డే వచ్చిన రోజు నా పిల్లలందరికీ ముందు కొన్ని వాళ్ళకు పోట్లు పెట్టినారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళ యొక్క బొమ్మ గీయమన్నారు. కొందరు పిల్లి బొమ్మ, కొందరు కుక్క బొమ్మ, ఏనుగు బొమ్మ, సింహం బొమ్మ, జాతీయ జెండా బొమ్మ, దేశమత బొమ్మ, అవి రకరకాలు గీశారు. ఒక అబ్బాయి మాత్రం ఒక చెయ్యి బొమ్మ గీశాడు. అందరూ టీచర్లు, మిగతా వాళ్ళు టీచర్లను చూస్తారు, చెయ్యి మాత్రం కనిపిస్తుంది, తెలియదు అదేం చెయ్యి తెలియదు, కనిపిస్తుంది. అందరూ రకరకాలు చూస్తే ఈ బొమ్మ అంతా లేదు, పక్కకు పడేస్తారు. ఆ పిల్లవాడు బిక్కం చూస్తున్నాడు. కానీ ఆ టీచర్ కూడా వచ్చింది, చూస్తే అందులో చెయ్యి ఉంది.
తాను అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఆ పిల్లవాడు నిస్పృహగా నిరాశ కూర్చున్నప్పుడు అతను భుజం మీద ఏ చేసిందో ఆ స్టైల్లో చేయింది. నేను మీకు కింద టీచర్స్ నేను చెప్తున్నా అంటే మిమ్మల్ని మీ టీచర్ అంతగా ప్రభావితం చేస్తాం, అంతగా ఇష్టపడతాం మిమ్మల్ని. ఆ పిల్లవాడికి ఇష్టమైంది ఏంటంటే వాళ్ళ టీచర్ యొక్క ఆపన్న హస్తం, తాను మిక్కిలిగా ఇష్టపడేటువంటి టీచర్ చెయ్యి. అది టీచర్ కేవలం పాఠం చెప్పడే కాదండి, సైన్సో మ్యాథ్సో ఎవరైనా చెప్తారండి, కొంచెం తెలుగు అటువంటి కూడా ఎవరైనా చెప్తారండి. అది పెద్ద గొప్పదనం ఏం కాదు. పుస్తకం గడగడ చదివించడం గొప్పదనం కాదు, బై హార్ట్ చేయించడము కూడా గొప్పదనం కాదు. వానికి ఏ విలువలు నేర్పాలనో, వాడిని ఏ దానిగా చేయాలనో అట్లా చేసేటువంటి టీచరే నిజంగా మంచి టీచర్ నా నమ్మకం, నా ఉద్దేశం పర్సనల్. మనకు అబ్దుల్ కలాం గురించి మీరు ఏమంటారు? ఆయన తన లక్ష్మణ శాస్త్రం గురించి రాసుకుంటాడు గొప్పగా. తాను రామనాథపురంలో ఉన్నప్పుడు తన టీచర్ తను ఎట్లాగా ప్రభావితం చేసిందో ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి పోయేస్తాడు అబ్దుల్ కలాం. నేను చెప్పేది మామూలు వాడు కాదు, గొప్ప సైంటిస్ట్. అంతగా ప్రభావితం చేస్తారు టీచర్లు పిల్లవాడిని. అట్లే మిగతా అందరూ కూడా. అన్నిటికీ ముఖ్యంగా నాకు ఉద్దేశం, నాకైతే టీచింగ్ చేయడానికి నాకు అర్హత ఉందా నేను ప్రశ్నించుకోవాలనుకుంటా. నాకు ఈ అర్హత ఉందా? అర్హత అంటే బాబు నా టైం ఉందా టైం అయిపోయిందా? సరే, ఓకే. ఇంకొక 10 నిమిషాలు మాట్లాడొస్తా. 10 నిమిషాలు ఓకే. నేను ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడే పర్మిషన్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. చాలా ఉంది నాకు, కానీ ముగిస్తాను. సో అర్హత ఉందా లేని టీచర్ పరీక్షించుకోవాలి. గుర్తుంచుకోండి, కాంచీపురంలో ఒక ఏనుగు తీసుకెళ్ళి అట్లా తీసుకెళ్తున్నారు. మావటివాడు తీసుకెళ్తుంటే మధ్యాహ్నం దానికి బాగా చాలా దూరం నడవలసి వచ్చి ఏనుగు బురదలో ఊరుకుంది. నీళ్ళు తాగాలనిపించింది, స్వేచ్ఛగా విడిచిపెట్టాడు. ఆ ఏనుగు నీళ్ళలో ఆట ఆడుకుంది. ఆఖరికి అది ఆట ఆడుతూ ఉన్నది. కొంచెంసేపు తర్వాత మావటివాడు ఆ ఏనుగుని తీసుకోవాలి అనుకున్నాడు. ఏనుగు ఏమైందంటే రమ్మని పిలిచాడు. మావటి సైగా దానికి తెలుస్తుంది, రమ్మన్నాడు, కానీ రాలేదు. ప్రయత్నించి రాలేదు, ఇంకో ప్రయత్నించి రాలేదు. అది ఏమైందని పోయినాడు. పోతే బురదలో ఊరుకుంది. ప్రయత్నం చేసింది, ఆయన ఊరుకుంది. కూరుకొని చేస్తుంది, గేంకారం చేస్తుంది, పెద్దగా అరుస్తుంది. అది ఎందుకంటే బురదలు రాదు, ఇంకా లోపలికి పోతుంది. ఇంతవరకు కాళ్ళ వరకు నీళ్లు ఇంకా పైకి వచ్చి పొట్ట వరకు కూడా వస్తున్నాయి నీళ్లు, రాలేకపోయింది. ఆ గీంకారం చుట్టుపక్కల నుండి వచ్చారు. వచ్చేటోటి చెప్పినారు. ఏం చెప్పినారంటే దీన్ని ఏం చేయదు, ఒక నిప్పు తీసుకొచ్చి మంట కనుక పెడితే ఇది దాన్ని భయపడి పరిగెత్తుకొస్తున్నారు. మంట తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఇంకా బెదిరిపోయింది, రాలేకపోయింది, ఇంకా బెదిరిపోయింది. తర్వాత ఏం చేసి కొంతమంది సలహా ఇచ్చినారు, తోక పట్టుకొని లాగితే సరిపోతుంది అని తోక తాడుగట్టు బాగా గట్టిగా లాగినారు. రాలేకపోయింది. ఇంకొంత ఏం చేస్తారంటే ఒక అగ్నిమాపక ఎంత ఉంటుంది, చక్కటి ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకొని దాన్ని కట్టేసి లాగేసేస్తే వస్తాను. కొందరు తాడుగట్టు లాగి చూస్తారు, ఇంకా ఊరుకపోయి భయపడిపోయింది, ఇదే అయిపోయింది పూర్తిగా. అది ఇంకా పిచ్చి చేస్తుంది. ఇంకొంతమంది చెప్పినారు, లేదా క్రేన్ తీసుకొచ్చి క్రేన్ కట్టి పైకి ఇట్లా లాగితే సరిపోతుంది. క్రేన్ అంటే ఎంత కొన్ని టన్నులైన పాకి లాగేస్తాగా, అట్లా క్రేన్ తీసుకొచ్చి పెడితే సరిపోదు అన్నారు. ఇంకా భయపడిపోయింది, దాన్ని ఎనుకుంటారో చస్తో తెలియదు. అట్లా అయిపోయింది, భయపడిపోయి రకరకాలు అయిపోయింది. దాని ముఖం దీనభావంతో వచ్చింది. ఇక మాటోడు అందరు దండం పెట్టి, అయ్యా మీరందరూ వెళ్ళండి. అతనికి గజేంద్రుడు రక్షించినట్టు విష్ణుమూర్తి గుర్తుకొచ్చాడు. భగవంతుడు పరిపరి విధాలు ప్రార్థించాడు. 2 చేతులు దండం పెట్టాడు. ప్రభువు నాకు ఒక సహాయం చేయని కోరుకొని ఆఖరి దాని దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. మీరు అందరూ వెళ్ళమన్నాడు. 1-2 యువకులు తీసుకొని లోపలికి ఆ చెరువులోకి దిగి దాని కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నట్టు మట్టిని వాళ్ళ 4 కాళ్ళ దగ్గర మట్టి గబా ఎత్తిపోస్తారు. పక్కకు తొలగించి పోస్తారు. ఆ ఏనుగు మిగతా ఎవరు జనాలు ఇవ్వలేరు, చిరాకు లేదు, ఏమి లేదు, ప్రశాంతం అనిపించింది. ఒక్కసారి ముందర కాళ్ళను ఇట్లా అన్నది, వచ్చేసినాయి. వెనకాళ్ళు ఇట్లా వచ్చేసింది. నెమ్మదిగా వెనుక బయటకు వచ్చేసింది. నేను ఈ కథ ఏనుగు కథ చెప్పినా అంటే అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యార్థి పరిస్థితి ఏనుగులాగుంది. ఏ బురదలో కూరుకుపో తెలియదు, బయట ఎన్ని ప్రలోభాలు ఉన్నాయి. తాను ఆలోచించుకుని లేడు. తాను ఏం కావాలి, ఏమో దేశానికి ఏం కావాలి, తానేం కావాలి, తన కుటుంబానికి, తన సమాజానికి తాను ఏం కావాలి, తాను నిర్ణయించుకునేటువంటి ఒక బురదలో కూరుకున్నాడు పిల్లవాడు. ఆ పిల్లవాడిని కూరుకుపోవడానికి కారణం మనమే. తల్లిదండ్రులు అంటారు, మీరు నాకన్నా ఎక్కువ సంపాదించాలి, ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలంటారు తల్లిదండ్రులు. దానికో ఎంతైనా శ్రమ పడతారు, ఎంతైనా ఖర్చు పెడతారు, ఏమైనా కొనిస్తారు. ఇంకా చదవాలి ఫస్ట్ రావాలని కొట్టారు తల్లిదండ్రులు. వాళ్ళు మొట్టమొదటి వాళ్ళగా నిప్పు తీసుకొచ్చి దానికి బెదురుతూ పెట్టినట్టే ఫస్ట్ వాళ్ళగా.
కొంత ఏం చేస్తారు, కాదు పక్కవాడు ప్రిసైడ్ చేసి పక్కవాడు చదువుతుంటారు. వాడు రాత్రి 2 గంటలు 3 గంటలు చదువుతుంటాడు. క్లాస్లో ఫస్ట్ సెకండ్ వస్తుంటాడు, జిల్లా ఫస్ట్ మొత్తం స్టేట్ ఫస్ట్ రావాలి, అట్లా ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. వానికి వచ్చే నిజంగా ఏమీ లేదు, బై హార్ట్ తప్ప. వీడు అట్లా అనుకుంటాడు, ఏం చేస్తాడు, ఇంకా ప్రయత్నం చేయాలని చూస్తాడు. అది తోకని పట్టుకొని లాగడమే, ఏదో తోకని పట్టుకొని లాగినట్టే. వాడు పక్కన చూసి వీళ్ళు అవుతారు పుస్తకాన్ని, అంతే. ఇక 3 వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు చేస్తారు అగ్నిమాపక యంత్రంతో దాన్ని తీసుకోవాలనుకుంటారు, బయట రావాలనుకుంటారు. బయట సినిమాలు, షికాలు, వాట్సాప్లు, ఫేస్బుక్లు ఇవన్నీ ఉంటే ఆ బురదలు కూరుకొని ఉంటే వీడు బయటకి ఎట్లా వస్తాడండి? ఎంత ఆగితే మాత్రం వస్తాడా పిల్లవాడు? అట్లా వాడి పరిస్థితి, బురదలు కూరుకుపోయినట్టుగా. ఇక 4వ రకం వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే వాడు అమెరికా పోవాలి, ఇంకా వేరే దేశం పోవాలి, 2 లక్షలు సంపాదించాలి, ఈ దేశం ఏమైనా పర్లేదు, ప్రజలు ఏమైనా పర్లేదు, కానీ మావాడు మాత్రం పోవాలి. విదేశాలకు అట్లా విమానాలు ఎగురుకుంటూ పోవాలి. క్లేమ్ తోటి వాడిని పట్టి పైకి లేపుతారు టీచర్లు, వాడిని పైకి వెళ్ళి తీసుకోవాలని. వాడు కాపీ కొట్టిస్తారా, ఇంకేం చేస్తా ఇంకేం తెలియదు, వాడికి ఏ సంస్కృతి తెలియదు. దీనికి మనందరం కారణమే, పేరెంట్స్, పక్కోళ్ళు, టీచర్లు, సమాజం అందరం మనందరం కారణమే. పిల్లవాడి స్థితిలో ఉంచాలి, వానికి ఏం కావాలో మనం ఇవ్వగలగాలి. అప్పుడే మనం సక్సెస్ అవుతాం. బురదలో కూరుకున్న ఏనుగు పరిస్థితి పిల్లవాడిది, వాడిని బురద తొలగించాలి, వాడి చుట్టూ ఉన్న మాలిన్యాన్ని తొలగించాలి, వానికి ఏం కావాలో అది ఇవ్వాలి. అప్పుడే వాడు నిజమైనటువంటి పిల్లవాడుగా ఎదుగుతాడని నా నమ్మకం. నేను ముగిస్తున్నాను. ఓకే, నేను మధ్యాహ్నం అవకాశం వచ్చి మళ్ళీ మాట్లాడి ఒప్పుకుంటుందో లేదో తెలియదు నాకు. నేను ముగిస్తున్నాను. మన పిల్లలు గొప్పవాళ్ళు కాదండి, డబ్బులు సంబంధించిన యంత్రాలు కాదండి. ఈ దేశానికి ఒక మంచి పౌరులుగా మిగిలితే, మంచి తల్లిని చూసుకుని ప్రేమపూర్వకమైన పిల్లవాడుగా ఉంటే, మన కుటుంబ సౌఖ్యాన్ని వాళ్ళు కోరినట్టు ఉంటే, అంతకన్నా మాకు ఎక్కువ భాగ్యం లేదు. నేను ఒకటే కోరేది, భగవద్గీత బాబు చెప్పినట్టుగా భగవద్గీత మొట్టమొదటి శ్లోకం ఉంటుంది, మీకు అందరికీ తెలుసండి. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుత్సవ. ఓసారి ఇండూరు మహారాణి ఆ ఆస్థాన పండితుడు చెప్తున్నాడు, ఈ శ్లోకం వివరించి చెప్తుంటే ఆమె అన్నది, బాబు చాలన్నది, పండితుడు చాలన్నది. ఏమయ్యా అంటే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రం చాలనమే అని. భగవద్గీత పెద్ద మహానుభావులు, గొప్ప వాళ్ళు 100 ఏళ్ళు తపస్సు చేసే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు, నీకేమర్థమైంది అమ్మా నా ఏమర్థమైందని ఆడ పండితుడు అంటే, అయ్యా నాకు అర్థమైంది చెప్తా వినుము. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, ధర్మక్షేత్రంలో క్షేత్రే ఫస్ట్ మోట క్షేత్రే, కురుక్షేత్ర క్షేత్ర రెండోది, క్షేత్రే ధర్మక్షేత్రే క్షేత్రే, కురుక్షేత్రం క్షేత్రే మూడోది ధర్మం కురు, క్షేత్రే ధర్మం కురు. అంటే నువ్వు ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నావో, ఏ రంగంలో ఉన్నావో దాన్ని న్యాయం చేకూర్చు. ఏ ఫీల్డ్ ఉంటే ఆ ఫీల్డ్ చేకూర్చు. నువ్వు పిల్లవాడివా అయితే పిల్లవాడికి న్యాయం చేకూర్చు. నువ్వు టీచర్వా అయితే నీ వృత్తి ఏమిటి దాన్ని న్యాయం చేకూర్చు. నువ్వు తండ్రివా అయితే నువ్వు న్యాయం చేకూర్చు, నీ పిల్లవాళ్ళకి నీ న్యాయం చేకూర్చు. నువ్వు కొడుకువా అయితే కొడుకుగా నీ బాధ్యత, నీ తండ్రి పట్ల మిగతా వాళ్ళ పట్ల నీ బాధ్యత నెరవేర్చు. నువ్వు తాతవా అయితే నీ మిగతా కుటుంబ సభ్యులు నీ బాధ్యత నెరవేర్చు. నీ సమాజంలో పౌరుడువా, సమాజం పౌరుడుగా నీ బాధ్యతని గుర్తించు. నువ్వు భార్యవా అయితే నీ బాధ్యత ఏమిటి, నీ కర్తవ్యం ఏమిటి నిర్వర్తించు. నువ్వు ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా నీ వడ్రంగా, కుమ్మరివా, డాక్టర్వా, టీచర్ తెగ్గొట్టు, క్లాసులు చెప్పకు, పాట చెప్పకు, జీతమ్మతలు తీసుకో, వెళ్ళిపో. అది కాదండి, తెల్లబుర్ర డాక్టర్ అయితే తెల్లబుర్ర ఎర్రబుర్ర వేసి పట్టి పీడించడం, రకరకాల టెస్ట్ రాయడం చేయడం డాక్టర్ పని కాదండి. డాక్టర్ వైద్యం నారాయణ హరి అట్లాగా చేయాలని కోరిక. క్షేత్రే ధర్మం కురు. మనం ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా, ఏ దాంట్లో ఉన్నా ఆయా రంగాలకు మన కర్తవ్యాన్ని మనము నిర్వర్తించాలి. నియతం కురు కర్మత్వం, కర్మ జవహ కర్మ అన్నట్టు భగవద్గీత. సో నేను మిమ్మల్ని అందరూ ప్రార్థించి ఒకటే, నేను తెలియనటువంటి పలుకులు పలికినా మనసులో పిచ్చి నాకు తెలుసు, కానీ ఒకటే కోరికం, మన పిల్లల్ని మనం బురదలో కూరుకొని కదండి, సమాజం పనుల నుంచి, వాట్సాప్ నుంచి, ఫేస్బుక్ నుంచి, మిగతా వాటి మనం దూరంగా ఉంచాలండి. ఉంచి మన పిల్లల్ని ఒక మంచి పౌరులుగా మనం దేశానికి అందించాలని కోరుకుంటున్నాను అండి. నమస్కారం. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు నేను ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడడం నేర్చుకున్నానని? ఇలాంటి గురువులు ఒక్కరు వింటే సరిపోతుంది కదా. అందులో నేను 10% కూడా మాట్లాడలేను. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. పేరెంట్స్ ఎలా ఉండాలి, పిల్లలు ఎలా ఉండాలి. కేవలం సమయాభావం వల్ల చిన్నపిల్లలు, నర్సరీ పిల్లలు, ఎల్కేజీ పిల్లలు ఏడవడం స్టార్ట్ చేశారు. అందుకోసం సార్ని రిక్వెస్ట్ చేశాను, మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా తప్పకుండా మధ్యలో ఏదైనా స్టోరీ చెప్పడానికైనా, లేదంటే మళ్ళీ మా స్కూల్కి వచ్చి మా పిల్లలకు చెప్పాలి. ఇలా ఈరోజు పిల్లలకి ఇట్లాంటివి ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు. మా సార్ మాకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోచ్, ఇవన్నీ మాకు చిన్నప్పుడు చెప్పేవాడు. అందుకే మాకు మంచి చేయాలని, నేను గురువు కావడానికి కూడా మేబీ ఇలాంటి గురువులే కావచ్చు. నేను టీచింగ్ చేయాలని, ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబు లూక్రేటివ్ జాబ్,
మంచి శాలరీ వచ్చేది వదిలిపెట్టి వచ్చానంటే మేబీ ఇలాంటి టీచర్ల ఇంపాక్ట్ నా మీద ఉంది కాబట్టి నేను స్కూల్ టీచర్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. క్షమించండి సార్, టైం ఎక్కువ ఇవ్వలేనందుకు క్షమించండి. ఓకే, నేను అడగాలంటే కూడా భయం అవుతుంది నాకు, ఎందుకంటే పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు కానీ నేను అడగలేను, అందుకోసం వింటున్నాను. ఇప్పుడు ట్రోఫీస్ ఇస్తారు. థ్యాంక్ యూ. Yes. Now I would request our chief guest to hand over the mementos to our admin team. Sri Lakshmi ma'am, our vice principal, please give her a clap. She has experience in 7 years. Please clap for her. Bharti ma'am. థ్యాంక్ యూ శ్రీలక్ష్మి. Vinita ma'am. థ్యాంక్ యూ భారతి. ఇక్కడ రమ్మ. సరే, థ్యాంక్ యూ వినీత మేడం. Siri ma'am. This is Siri all ma'am. my admin team. Chikkadpalli and Gandhinagar, both admin team. Pallavi. Pallavi. Nandini. Thank you Pallavi. Nandini. Thank you Nandini. Thank you, sir. Thank you very much. Please. అయితే admin team worked for this event from the last 1 to 2 months, buying dresses, costumes, decorate everything, song selection, everything, dance practice, everything. Please give them a big round of applause.